श्यामा मेरे राज श्यामा, राज श्यामा प्यारे राज श्यामा, राज श्यामा मेरे राज श्यामा, राज श्यामा प्यारे राज श्यामा, राज श्यामा मेरे राज श्यामा, राज श्यामा प्यारे राज श्यामा। राधे कृष्ण मेरे राधे कृष्ण, राधे कृष्ण मेरे राधे कृष्ण, राधे कृष्ण मेरे राधे कृष्ण, राधे कृष्ण प्यारे राधे कृष्ण, राधे कृष्ण मेरे राधे कृष्ण, राधे कृष्ण प्यारे राधे कृष्ण, राज श्यामा मेरे राज श्यामा, राज श्यामा प्यारे राज श्यामा, राज श्यामा मेरे राज श्यामा, राज श्यामा प्यारे राज श्यामा, राज श्यामा मेरे राज श्यामा, राज श्यामा मेरे राज श्यामा, राज श्यामा प्यारे राज श्यामा, राज श्यामा प्यारे राज श्यामा, राज श्यामा मेरे राज श्यामा, राज श्यामा मेरे राज श्यामा, राज श्यामा प्यारे राज श्यामा, राज श्यामा प्यारे राज श्यामा, अपने धनी श्री श्यामा श्यामा, अपना वासा तेरी जगह, अपने धनी श्री श्यामा श्यामा, अपना वासा तेरी जगह, अपने धनी श्री श्यामा श्याम, अपना वासा तेरी जगह, अपने धनी श्री श्यामा श्याम, अपना वासा तेरी जगह,
प्यारे राज श्यामा। राधे कृष्ण मेरे राधे कृष्ण, राधे कृष्ण प्यारे राधे कृष्ण, राधे कृष्ण मेरे राधे कृष्ण, राधे कृष्ण प्यारे राधे कृष्ण। राज श्यामा मेरे राज श्यामा, राज श्यामा प्यारे राज श्यामा, राज श्यामा मेरे राज श्यामा, राज श्यामा प्यारे राज श्यामा, राज श्यामा मेरे राज श्यामा, राज श्यामा प्यारे राज श्यामा, राज श्यामा मेरे राज श्यामा, राज श्यामा प्यारे राज श्यामा। अपने धनी श्री श्यामा श्याम, अपना वासा है निज धाम। अपने धनी श्री श्यामा श्याम, अपना वासा है निज धाम। अपने धनी श्री श्यामा श्याम, अपना वासा है निज धाम। अपने धनी श्री श्यामा श्याम, अपना वासा है निज धाम। राज श्यामा मेरे राज श्यामा, राज श्यामा प्यारे राज श्यामा, राज श्यामा मेरे राज श्यामा, राज श्यामा प्यारे राज श्यामा। बोलो श्री प्राणनाथ हरे। वंदो सतगुरु चरण को, करो सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्रीदेव चंद्र जीना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज शुभ नाम। श्री तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करो प्रणाम, पल पल करो प्रणाम। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो सा
की जीवन हमारा श्री महामती कहे साथ जी भया चर्चा का बखत अब तुम सुनियो जिद दे लाल आगुआए बैठे न तखत लाल आगुआए बैठे न तखत सतगुरु मारो श्री वालो जी देह तणे पाए लागू मूल सगाई जाणी मारा वाला अखंड सुखड़ा मागू अखंड सुखड़ा मागू ना चाहूं मैं गुजर की ना चाहूं किताब खुदाए ईश कदीजे मोहे आपना मोहे या ही सो मुदाए मोहे या ही सो मुदाए बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय श्री प्राणनाथ प्यारे की जय श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय श्री बाईजुराज महारानी जी की जय श्री छत्रसाल महाराज की जय स्वामी श्री लालदासजी महाराज की श्री जय परमहंस महाराज की जय आचार्य श्री दीनदयाल महाराज की श्री जय तीनोपुरी राम की जय श्री समस्त मस्त सुंदर साथ की जय प्रणाम। प्रणाम। इन भात 28 साल में रहे मस्कत में जात आप अपनी सबो छुड़ाई अरबों से सबो छुड़ाई अरबों से बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। પ્રણામ સુંદર સાચી। કાલે આપણે શું વિતક જોઈ ક્યાંથી ચાલુ કરી હતી આપણે વિતક ઠઠાનગરથી। ઠઠાનગર કોની ઘરે ગયા છે શ્રીજી? નાથાભાઈ જોશીની ઘરે। પછી ઘણા બધા સાધુ સંતો સાંભળવા આવે છે। પછી શ્રીજી કોને ત્યાં જાય છે? ચિંતામણીજી। ચિંતામણીજી કોને આધા ભક્ત કહે છે, કોને પૂરા ભક્ત કહે છે? કબીરને આધા ભક્ત કહે છે, કમાલને। પછી એની ઉપર એક કીર્તન સંભળાવે છે, એક પલક તે એનું આખું વર્ણન કરીને બતાવે કે કબીર શું છે, તમે ઓળખો કબીરને, કબીર કોણ છે, એમના દ્વારા આખી ઓળખાણ કરાવે છે। અને ચિંતામણીજી એના શિષ્યને શું કહે છે? હું જે પુરુષની રાહ જોતો તો મારા ગુરુજીએ કીધું તો આ એ જ પુરુષ આવી ગયા। અને પછી એક દિવસ શ્રીજી કોને ત્યાં જાય છે? કલુ મિશ્રાની ઘરે। ઈ શેની ચર્ચા સંભળાવતા? પુરાણો ઉપર કથા સંભળાવતા, પણ ત્યાં આત્મ તત્વનું કઈ જ્ઞાન હતું નહીં। પછી કોણ ગોતતા ગોતતા શ્રીજીને આવે છે? ચિંતામણીજી। કોને ત્યાં પેલા આવે છે? કલુ મિશ્રણ કરે। ત્યાંથી એમ કે છે કે નાથાભાઈ જોશીના ઘરે છે। અને પછી એમને ત્યાં આવી અને ચર્ચામાં બેસે છે। ત્યારે અહીંયાથી બોલતા નહીં, બહારથી જવાબ દેજો। જ્યારે ચિંતામણીજી આવે છે ત્યારે શ્રીજી એની શું કરે છે? શ્રીજી એને કેવા વચનો કહે છે?
બહારથી કોઈ જવાબ દેશે? શેના વચનો કે છે? નવીનભાઈ, મનીષભાઈ છે, રમેશભાઈ, કેવા વચનો કે છે? ખંડણીના વચનો કે છે. ત્યારે શું કે છે ચિંતામણીજી? મારા શિષ્યો વચ્ચે જરાક મારી લાજ રાખજો એમ. એટલે શ્રીજી કહે છે કાંઈ વાંધો નહીં, તમને શેમાં કહેશી? હવે પડદામાં, કોઈ ખબર નહીં પડે ને એ રીતના. અને જ્યારે ઈ જાય છે ત્યારે 3 કિરણતરનો અવતરણ થાય છે. ક્યાં ક્યાં છે? સુનો રે સત્ય બંજારે, પછી ભાઈ રે બેહન કે બંજારે, તુમ દેખો રે મનુએ કા ખેલ, અને ત્રીજું હો મેરી વાસના તુમ ચલો ગમ કે પાર. આ કિરણતરના 5, 6 અને 7 આ 3 પ્રકરણનું અવતરણ થાય છે. અને જ્યારે આવીને વાંચે છે ત્યારે શું કહે છે? મારો કાલે કુત્તે કો લાઠી સિર ઉપર. બધા શિષ્યો સહિત ચરણોમાં આવી જાય છે અને તારતમ આપે છે, અમુક નિયમો લેવડાવે છે. અને આ જ સમયે પેલા દૂધવાળા ભાઈ છે, કોણ આવે છે? ચતુરાભાઈ પોહકરના. એ આવે છે અને શેની ચર્ચા સાંભળે છે? વ્રજની રાસની. આપણે વ્રજની એક લીલા પણ જોઈ. અને પછી ઈ વાત કોને બતાવે છે વખાણની અંદર? લક્ષ્મણ શેઠ. ત્યારે બધા શું કહે છે? એને બોલાવા. ઈ કેવા છે? અહંકારી છે, અભિમાની છે. એક ફ્રીમાં હોય, જે થોડા પૈસા વાળા હોય ને એને બીજા બધા ઓટોમેટિક અહંકારી અભિમાની કહી જ દે, કારણ કે એને ટેગ ફ્રીમાં મળે. તો આવી રીતના એ બધા લક્ષ્મણ શેઠને એમ જ કહે છે કે અહંકારી છે, અભિમાની છે, એને બોલાવા. પછી એક લીલા કરે છે, લીલા થાય છે ત્યાં ઓલા બ્રાહ્મણ દંપતીને એને રીતના જમાડે છે. પછી બધા એની વાહ કરે છે અને પછી કહે છે કે હવે એને બોલાવો. પેલું મિલન થાય છે, અદ્ભુત મિલન છે બે સખીનું, શ્રી ઇન્દ્રાવતીબાઈનું ને શ્રી આસબાઈનું, આસબાઈ સખીનું. સરસ મિલન છે. અને પેલી જ મુલાકાતની અંદર ઘાયલ. અને પછી 2-4 વાર ચર્ચા સાંભળવા આવે છે ત્યારે એને કયો પ્રસંગ સંભળાવે છે? માર્કંડ ઋષિનું દ્રષ્ટાંત. અને જેમ જેમ એ ઘરે જઈને વિચાર કરે છે ત્યારે ખબર પડે છે કે આ શ્રીજી કોઈ સામાન્ય નથી, ઈ જ સાક્ષાત પૂર્ણ બ્રહ્મ પરમાત્મા છે, એ ઓળખી લે છે. પછી આખી રાત રડે છે અને કઈ અરજી કરે છે શ્રીજી પાસે કે મને તમારા દિલની અંદર જે અખંડનું ધન છે ઈ આપો. આવી વાત આપણે જોઈ હતી આખી. પછી ઘણા બધા સાથ આવે છે અહીંયા. પછી જ્યાં શ્રીજી જાય ત્યાં દજાલ તો હોય ને હોય જ. અને પછી જ્યારે નીકળવાનું કહે છે ત્યારે સાથ જવા દેતો નથી. કહે છે કે મારે કયું કારણ હોય મને ખબર નથી, મારે જવું પડશે. અને પછી શ્રીજી ત્યાંથી ક્યાં આવે છે? મસ્કત બંદર, લાઠી બંદરથી. એટલે પેલા લાઠી બંદરે આવે છે, પેલું 17 દિવસનું તોફાની, પણ આપણે ડિટેલમાં નથી લેતા, ઉપરથી આપણે. પછી મસ્કતમાં કોને ત્યાં આવે છે? માવજીભાઈને ત્યાં 4 કિરણતરનું અવતરણ થાય છે. ચલિયો જુગ જાય રે સુધ બીના, રેહો દુનિયા બાવરી ખોદ જન્મ ગવાર, રેહો દુનિયા કો તું કહા પુકારે રે મન ના ભૂલ મહામત. આ 4 પ્રકરણ 21, 22, 23 ને 24 આ 4 પ્રકરણનું અવતરણ ક્યાં થાય છે? મસ્કત બંદરની અંદર. એક દિવસ માવજીભાઈની ખંડણી. તો શું કરે છે માવજીભાઈ? રીસાઈ જાય અને દુકાનમાં જઈને સુવે છે. તો કોણ તમાચો મારે છે? રાજજી મહારાજ. આવીને શ્રીજીની માફી માંગે છે, બધી વાત બતાવે છે અને જે કાંઈ વ્યતીત થયું હતું ને એ બધું શ્રીજીને કહી દે છે. પછી અહીંયા પણ ઘણા બધા સાથ આવે છે, બધા સાથના નામ બતાવે છે. પછી જે ઓલા કોને બંદી બનાવ્યા હોય છે ચાચિયા લોકો, એનો દરોગો આવીને કહે છે તમારા માણસોને છોડાવી દેજો. પણ શ્રીજીનો વિશ્વાસ જોવે છે, કેવો વિશ્વાસ છે. અને ઈ આવીને પણ ચર્ચા સાંભળવા બેસી જાય છે. એટલે આવી રીતના કહે છે કે 28મી સાલની અંદર શ્રીજી ક્યાં હતા? મસ્કત બંદરની અંદર. અને હવે શ્રીજી મસ્કત થી ક્યાં આવે છે? અબાસી બંદર. यह बात भैरो सेठ सुनी, सबो छुड़ाई जात अपनी, रहे अबासी बंदर करो अपनी नेक नामी. કોણ રહે છે અબાસી બંદરની અંદર? ભૈરવ શેઠ. હવે જે લીલામાં જઈ રહ્યા છે સુંદર સાચી, અત્યાર સુધી કેવું હતું કે જયરામભાઈ કંસારા હતા ને એ સદગુરુ મહારાજના વખતના હતા. નાથાભાઈ જોશી હતા ને એ સદગુરુ મહારાજ વખતના હતા. માવજીભાઈ હતા ને એ સદગુરુ મહારાજ વખતના હતા. આ પાત્ર પેલું એવું આવે છે કે જેને મળ્યા નથી શ્રીજી ક્યારેય. આપણે કહીને કે ધણીનો પ્રેમ કેવો છે
એ જોતા નથી જીવ છે, ઈશ્વરી છે કે બ્રહ્મ છે. એક એહસાન કોક કરી દે ને તો એની ઉપર કેવા ધણી ન્યોછાવર થાય ને એ લીલામાં જોજો. આપણને એમ હોય કે રાજજી મહારાજ બ્રહ્મ સૃષ્ટિ હોય એની ઉપર જ મહેર કરે, એને જ બધું આપે. ધણી કોને કે ધણી શું છે ને એ બતાવે. આમ અહીંયા જીવ સૃષ્ટિ પૂરેપૂરું, છતાંય રાજજી મહારાજ કેવા અંગીકાર કરશે એને જોઈએ આપણે આ લીલામાં. તો અહીંયા અબાસી બંદરની અંદર ભૈરવ શેઠ રહે છે. બધાએ પોતપોતાના જ્ઞાતિના માણસોને છોડાવી દીધા, પણ આ લોહાણા જ્ઞાતિના માણસોને કોઈ છોડાવવા આવ્યું નથી. તો ભૈરવ શેઠ ખૂબ ધનવાન. તો એને ખબર પડે છે કે ભાઈ મારી જ્ઞાતિના લોકોને આ આરબના ચાંચિયા લોકો છે ને એને બંદી બનાવી લીધા. તો એનું ખૂબ નામ હતું અબાસી બંદરની અંદર ભૈરવ શેઠનું. તો એના માણસોને મોકલે છે કે જઈને તમે તપાસ કરો તો કે ભાઈ આ માણસોને છોડાવવાનું ભાઈ કેટલો ચાર્જ લે છે, શું એ લોકો કેટલા પૈસા માંગે છે. ત્યારે શું કહે છે? खबर लेके आदमी दयुनो पहुंचाए, लहारी 17,000 इतनी देनी आए. ત્યારે એના આદમી એના લોકો ખબર લઈને આવે છે કે ભાઈ આ લોકોને છોડાવવા માટે 70,000 લારી માંગે છે. કેટલી? કયા જમાનાની વાત છે? આજથી 400-500 વર્ષ પહેલાની, કે જ્યાં આનાની મૂલ્ય હતો. આનું હતો ને પૈસો, એનું એ બહુ મૂલ્ય હતું. કારણ કે હું જયારે નાનો હતો મારા દાદા કહેતા 10 પૈસામાં ઘણું બધું આવતું. 10 પૈસામાં તો ઈ તો હજી આજથી 100 વર્ષ પહેલાની વાત, 90-100 વર્ષ પહેલાની. આ 400 વર્ષ પહેલાની વાત છે. અને 70,000 લારી. કઈ સંબંધ છે ભૈરવ શેઠને? કઈ સંબંધ છે? આ એક એક વસ્તુ આપણને શીખડાવે છે. શું ન્યોછાવર થાવ, કેવો ભાવ છે, ખાલી એની જ્ઞાતિના લોકોને છોડાવવા માટે. અને શેના માટે ખબર સુંદરસાજી ભૈરવ છે? કે એની જ્ઞાતિમાં એની વાહ વાહ થાય, એની નામના થાય, એમની ખ્યાતિ વધે કે ભાઈ ભૈરવ શેઠે આટલી બધી સેવા કરી. એટલા માટે છોડાવવા તૈયાર થઈ જાય. બોલો, કાંઈ સંબંધ નથી. કાંઈ એટલે કાંઈ સંબંધ નથી. જોઈ પાણી તો કાંઈ સંબંધ નથી, એમને છોડાવવા માટે તૈયાર થઈ જાય છે ભૈરવ શેઠ. શું ન્યોછાવર એટલે આપણને બતાવે છે કે ધણી પ્રત્યે ન્યોછાવર ભાવ કેવો હોવો જોઈએ. આ લીલા આપણને બતાવે છે. અને એના માણસોને કહે છે કે આલ્યો ના લ્યો, અત્યારે ને અત્યારે પૈસા લઈને જાઓ અને અત્યારે ને અત્યારે તમે એમને છોડાઈ આવો. અને એમના માણસો જાય છે અને બાઈજુ મહારાણી અને જેટલા સુદર્શન હવે જે રહ્યા હતા ને બાકી, એ બધાને છોડાવી અને લઈ આવે છે. भई मुलाकात भैरो से श्री जी साहिब जी सो जब अपने घरों ले गया, खिजमत करने लगा तब. અને હવે શું કહે છે ખબર છે ભૈરવ શેઠ શ્રીજીને? કે તમે મારી ઘરે ચાલો. નહીં જાન નહીં પહેચાન. આપણે તો અત્યારે સુંદર સાથના એક સંબંધ છે, નોન પ્રણામી નથી અહીંયા કોઈ, પણ ઈ લઈ જાય છે. અને એવી રીતના નથી કે ખાલી ચા પાણી પીવડાવીને મોકલી દેવાના છે. જોજો આ લીલામાં આપણે જ્યારે પ્રવેશ કરીએ ને, જોઈએ ને ત્યારે ખબર પડે કે કોઈ સાથ 2-5 દિવસ માટે નહીં. હવે એકલા નથી શ્રીજી કઈ, ઈ એક કે બાઈજુ મહારાણી બે નથી, આ સાથ ઘણો થઈ ગયો છે. અહીંયા ઘણો સુંદર સાથ એમની ભેગો છે. અને એમ કહે છે કે હવે તમે મારી ઘરે ચાલો. ભૈરવ શેઠને લઈ જાય છે. અને ખિજમત એટલે સેવા કરે છે એમની. એમની ઘરની નજીક જ બાજુમાં એક હવેલી આપે છે ઉતારા માટે, કે આ તમારા ઉતારા માટે. સુંદર સાથને બધાને આમાં રહેવાનું. આખી હવેલી આપી દે છે. અને એમના માટે રસોઈ માટેનો બધો સામાન, બધી વસ્તુ ભૈરવ શેઠ પહોંચાડી દે છે. અને શ્રીજી જ્યાં પહોંચે ને સુંદર સાથજી, ત્યાં શેનો ધોધ વહાવે? ચર્ચા, બીજી કઈ વાત જ નહીં. તો અહીંયા એને અંતરો કર્યો કે મારો સાથ છે તો જ હું એને ચર્ચા સંભળાવીશ. આવું ભૈરવ શેઠને ચર્ચા ન સંભળાવું. કોઈ અંતરો નથી. ધણી શું છે ને, આપણને ધણીનું સ્વરૂપ આ વિતક દ્વારા ધણીનું સ્વરૂપ ઉજાગર થાય છે કે ધણી કેવા છે, ધણી શું છે, ધણીની લીલા શું છે, એનો પ્રેમ શું છે, એના પ્રેમ ઉપર કોનો હક છે. જે રાજજી મહારાજને પ્રેમથી
તહે દિલથી જે પ્રેમ કરે ને ધણી એને અંગીકાર કરી લે છે. અહીંયા ધણી ભૈરવ શેઠને અંગીકાર કરે છે. તો અહીંયા સેવા ચાલુ થાય છે રસોઈની. અને એ સમયમાં શ્રીજી શું કરે છે? સુંદર સાત અને ભૈરવ શેઠ પોતાના પરિવાર સહિત આવે છે. શ્રીજી માટે સરસ ગાદી બિછાવે છે, એને બિરાજમાન કરે છે અને ચર્ચાનો ધોધ. ભૈરવ શેઠ પોતે પણ ચર્ચા સાંભળવા સૌથી આગળ બેસી જાય છે. જેમ બિહારીજી પાસે કોણ સૌથી આગળ બેસતું? શ્રીજી ખુદ. એવી રીતના ભૈરવ શેઠ આગેવાની લે છે. કાંઈ જાણતા નથી છતાંય કેવું ન્યોછાવર ભાવ, ખાલી કેવી રીતના જ્ઞાતિના સંબંધથી ચર્ચા. એટલી ખબર છે કે આ કોઈ સંત છે, શેની ચર્ચા સંભળાવે છે, કોણ છે, કયા સંપ્રદાયના છે, કાંઈ ખબર નથી. પ્રેમ જો સુંદર સાચી આપણને બતાવે છે. આપણે એમ કે ખાલી પ્રણામી મળે તો જ એમાં પ્રેમ કરીએ, કોઈ બહારના ધર્મના આવે તો હું એને અંગીકાર ન કરી શકું, એ આપણને બતાવે છે કે શું ન્યોછાવર છે. અને ધણી એને પણ એટલો જ પ્રેમ કરે છે. ત્યાં આમ વાલા દવલા જેવો નથી કઈ કર્યું. તો અહીંયા આવી રીતના ચર્ચા કરે છે અને બપોરે પછી રસોઈનો સમય થઈ જાય છે. ત્યારે શ્રીજીને પ્રેમથી જમાડે છે ભૈરવ શેઠ. અને પોતે જમવા ક્યાં જાય છે? પોતાના ઘરે જાય છે. કારણ કે કયું બંદર છે આ? અબાસી બંદર. દરિયા કિનારો નજીક છે. ભૈરવ શેઠ નું ભોજન એ રીતનું છે અને અહીંયા ભોજન કઈક અલગ રીતનું છે. તો એ ભોજન લેતા નથી. श्री राज आरोग फेर बैठे साथ सुख मिलाय कोई कोई इत आई मिले चर्चा को ललचाय. શ્રીજી જ્યાં જાય છે ને સુંદર સાજી, અત્યાર સુધીના જેટલા આવ્યા ને દીપ બંદર, પછી ઠઠાનગર, પછી મસ્કત બંદર, બધે લગભગ શ્રીજી સવારના સમયમાં પહોંચ્યા હોય ને એવો કઈક માહોલ દેખાય. ચોપાઈથી જો જોઈ ને તો લગભગ બધે સવારે જ પહોંચ્યા હોય ને એવું છે. પેલા જમાડે, બપોરનું ભોજન લેવડાવે, પછી શું કે થોડો સમય, પણ શ્રીજીને વિશ્રામ છે જ નહીં. દીપ બંદરમાં આપણે જોયું, એવું ઠઠાનગરમાં જોયું, મસ્કતમાં જોયું, અહીં આબાસી બંદરમાં એ જ લીલા. શ્રીજી ભોજન લઈને જરાય વિશ્રામ કરતા વળી પાછો ચર્ચાનો ધોધ વળ્યો. વ્રજની ચર્ચા, રાસની ચર્ચા, ધામની ચર્ચા, બધું ચાલુ. વળી પાછો સાંજનો સમય થાય તો વળી પાછું ભોજન લીલા. પણ અહીંયા સાંજના સમયે ભોજન લઈ અને બધાય વ્રજ અને રાસના કીર્તન ગાય છે. સુંદર સાચી એવું નથી જાગણી ખાલી ચર્ચાથી જ થઈ શકે, જરાય ઈ વાત નથી. કીર્તનમાં જો કોઈને એવા કોઈ સખીઓ એવી હોય કે જેને કીર્તનના આ જે વાણી ગાયા હોય ને વાણી ગાઈને સ્પર્શ કરી જતું હોય, કારણ કે એ શબ્દને પકડતી હોય સખી, ઈ પકડીને એની જાગણી થઈ જતી હોય. એવા સાથે જોયા છે, એવું નથી આ વાતો છે, એવા સાથ જોયા છે કે જેનું કીર્તનથી, વાણી ગાયનથી જાગણી થઈ હોય. જે વાણી ગાયનથી રાજી મહારાજ બાજુ આવ્યા હોય, કોઈ ચર્ચનીથી આવ્યું હોય, કોઈ વિરાટથી આવ્યું હોય, કોઈ વિતકથી આવ્યું હોય, કોઈ વાણી ચર્ચાથી આવ્યું હોય, કોઈ આવી રીતના વાણી ગાયન ને સેવા પૂજાથી આવ્યું હોય. એવું નથી જાગણી ખાલી આ રીતના આમ ચર્ચા કરીને આપણે સાંભળી એના દ્વારા જ થાય. પણ મારી તાકાત શું છે? ઘણાને શું હોય ખબર? વાણી ગાયન ચાલતું હોય ને ત્યારે રાગની અંદર લજ્જત લેતા હોય, કેવો સરસ રાગ છે. કોઈ સખીઓ ભાવની અંદર ડૂબી ગઈ હોય અને કોઈ સખીઓ શબ્દને પકડતી હોય કે શું શબ્દ છે, શબ્દનો માયનો લેતી હોય, એનાથી એ જાગણી થઈ આવે. સેવા પૂજા કઈ જેવી તેવી વસ્તુ નથી આપણા ધર્મની અંદર. તમે સવારની સેવા પૂજા, સાંજની સેવા પૂજાના શબ્દને એક શબ્દને ઓળખશી ને, અમુક જગ્યાએ ધામની અંદર નવતનપુરી ધામ છે, મંગલપુરી ધામ છે, પદ્માવતીપુરી ધામ છે, એ બધી જગ્યાએ સેવા પૂજાની શિબિરો હોય કે એમાં કોઈ સંત હોય સેવા પૂજાના શબ્દ સમજાવે. કોઈ મંદિરો છે, કોઈ પણ જગ્યાએ ચાલે, એની જગ્યાએ અચૂક હાજરી આપવાની. કારણ કે આપણે ત્યારે રોજબરોજની પરિસ્થિતિમાં સેવા પૂજા કરતા હોય પણ ક્યારેય શબ્દ અમુક ઓળખતા ન હોય. ભય નૈરે નવખંડો આરતી જ્યારે સુંદરસાજી બોલીને
ત્યારે આખા 14 લોકનું વર્ણન કરીને બતાવે કે મારા ધણી કોણ છે. આપણે કદાચ સમય મળશે તો હરિદ્વારના પ્રસંગમાં લેશું એનો આખો મહિનો. સંપ્રદાય પદ્ધતિનો લેતા જ હોય, પણ વૈષ્ણવરે નવખંડ આરતીનો આપણે ન લેતા, પણ સમય મળશે તો એવી રીતે. કારણ કે આ બધું જરૂરી શબ્દ ઓળખાય ને સુંદર સાજી. અહીંયા રાજી મહારાજ શબ્દથી જ ઓળખમાં આવવાના છે. હવે પ્રેમ થવાનો છે ને આપણને રાજી મહારાજ હારે, એ આ વચનથી થવાનો છે. આપણા હૃદયની અંદર લખી લે કે અહીંયા હવે પ્રેમ બીજી રીતના નથી થવાનો. જો આ શબ્દને ઓળખતા જાવ ને જેમ 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 એમ પ્રેમ થતો જાય. આપણા માટે આ વાંગમય સ્વરૂપ કીધું, કુલજમ સ્વરૂપ કીધું. આપણા માટે આ સ્વરૂપ જ છે. હવે પ્રેમ આપણે આની હારે જ કરવાનો છે. આવું કોઈ 5 તત્વનું તન કે નૂરી તન કોઈ આવવાનું નહીં. આપણે આને જ પ્રેમ કરતા શીખવાનું છે, વચનોને જ. અને વચનમાંથી ક્યારે ધણી સ્વરૂપ પ્રગટ થઈ જાય ને આપણા હૃદયની અંદર, એ ખબર નહીં પડે. તો અહીંયા વ્રજ ને રાસના કીર્તન થઈ રહ્યા છે. વાલયો રમાડે રે કે અમને નાવે નાવે રંગ મરવાલયો રમાડે રે કે અમને નાવે નાવે રંગ કે જેમ જેમ રમીએ કે તેમ તેમ વાધે રે ઉમંગ કે જેમ જેમ રમીએ રે કે તેમ તેમ વાધે રે ઉમંગ મરવાલયો રમાડે રે કે સકલ કે સકલ માલિયો રે સાથ કે શોભે વાલૈયા સંગાત કે શોભે વાલૈયા સંગાત કે જાણીએ ઉદયો પ્રભાત કે જાણીએ ઉદયો પ્રભાત કે તીમર બાજીઓ રે રાત કે તીમર બાજીઓ રે રાત કે સોહે વૃંદાવન કે અમને નાવે નાવે રંગ મરવાલયો રમાડે કે અમને નાવે નાવે રંગ કે વાલુજી આતી ઉલ્લાસ કે વાલુજી આતી ઉલ્લાસ કે મનમાં હે રડિયાત કે મનમાં હે રડિયાત કે પૂર્વા સુંદરીની આસ કે પૂર્વા સુંદરીની આસ કે મર કલડે કરે હાસ કે મર કલડે કરે હાસ કે ઉલટ ઉતપન કે અમને નાવે નાવે રંગ મરવાલયો રમાડે રે કે અમને નાવે નાવે રંગ કે સુખ તો વાલાજીને સંગ કે સુખ તો વાલાજીને સંગ કે અર્ધાંગલી રે અંગ કે અર્ધાંગલી રે અંગ કે જુવતી કરતી જંગ કે જુવતી કરતી રે જંગ કે રમે ના
કે રામે નાવ નાવે રંગ કે ઘણું જસન કે અમને નાવે નાવે રંગ મરવાલયો રમાડે રે કે અમને નાવે નાવે રંગ કે જેમ જેમ રમીએ રે કે તેમ તેમ વાદે રે ઉમંગ વાલયો રમાડે રે કે અમને નાવે નાવે રંગ. આવા સુંદર સરસ મજાના વ્રજ ને રાસના કીર્તન કરે છે. કારણ કે કીર્તન એ ક્યાંના છે? યોગ માયાના, બ્રહ્માંડના. તો આવા કીર્તન થાય અને શ્રીજી પછી એના ભાવ બતાવે. મારે વાલૈયો રમાડે નવ નવે. અત્યારે રમી ક્યાં રહ્યા છે સુંદરસાજી? યોગ માયાના. એમ આપણને વાલૈયો રમાડે છે નવા નવા રંગ. જાણે એવું લાગે કે પ્રભાત થયું અને તિમિરનો નાશ થયો. જો તારતમ પાસે આવી તો નકરું અજવાળું જ છે. તો ખબર પડે કે આ તિમિર છે, અંધકાર છે, અજ્ઞાનતા રૂપી ઘોર અંધકાર છે. ભલે દિવસ લાગે બાર, બાકી માયા રૂપી ઘોર અંધકાર જ છે. પણ જો વાલાજીની હારે રમશું ને તો એનો આનંદ દિવસે ને દિવસે, જે એવી રીતના રમશે ને એને જશ્ન લાગશે. રમે ઘણું જશન તો જશ્નનો માહોલ લાગશે. તો ક્યાંય દુઃખ લાગશે નહીં. જો રાજી મહારાજના ટેકે ટેકે રહીમે જાહી, આ માયાની અંદર રહેતા જાહી, જવાબદારીઓ નિભાવતા જાય. પણ એ જવાબદારીઓ નિભાવતા જાય, આનો ટેકો હશે તો જવાબદારી લાગશે નહીં, તો જશ્ન લાગશે. આપણે કીધું તું, જોયું તું ને કે ભાઈ જાહેરી રૂપે માયા જોવા આવ્યા હી, પણ બાતુની રૂપે જે રાજી મહારાજના દિલની અંદર શું વાતો પડી છે ને, જે પરમધામની અંદર ખબર નહોતી સુંદર સાચી આપણને, જે વ્રજની અંદર આપણને ખબર ન પડી, જે રાસની અંદર આપણને ખબર ન પડી. જાગૃત બ્રહ્માંડમાં હતા આપણે ક્યાંક સદગુરુ મહારાજ પ્રાણનાથજી ભેગા, પરમહંસો ભેગા, પણ જેવી જોઈને એવી ઓળખાણ કરી પાછા આવ્યા. તો બાતુનીમાં રાજી મહારાજના દિલની અંદર જે અનંત પ્રેમના, અનંત આનંદના, અનંત નિસ્બતના, અનંત શિંગારના, ઈશ્કના, ઇલમના જે ભંડાર ભર્યા છે, ઈ જાણવા આપણે આવ્યા છીએ. આપણા જીવનનું લક્ષ્ય ઈ છે, એને જાણવા, એના દિલની અંદર ડૂબકી લગાવી ડૂબી જવું, ક્યારેય તરીને બહાર ન આવવું નહીં. આ એક એક કીર્તન થાય છે અને સુંદર સાથ એની અંદર નાચી રહ્યો છે. ખાલી આમ કરવું ઈ નાચવું નથી. આ વચનને પકડીને આમ લેવા અને પછી એ પ્રમાણે હાલવું, ઈ રાસ જ છે. શું રાસ શું છે? એ એક એક વાતના ગુજ માયના આયા કોણ બતાવી રહ્યું છે? અબાસી બંદરની અંદર શ્રીજી બતાવી રહ્યા છે. એક એક વાતને જાહેર કર્યા છે. તો સમયનું કોઈને ભાન રહેતું નથી. यहाँ बहुत रात बीत गई, हुआ उठने का समय, पैरों सेठ गया अपने घरो, भय साथ मगन चर्चा से. ભૈરવ શેઠ એના નિયમ પ્રમાણે બપોરે જમવાનો સમય થયો એટલે જમવા જતા રહ્યા. સાંજે સુવાનો સમય થઈ ગયો છે. ખૂબ મોડી રાત્રિ થઈ ગઈ, લગભગ પકડો 11-12 વાગી ગયા. ભૈરવ શેઠ પછી શ્રીજીને પ્રણામ કરીને ક્યાં વયા જાય છે? પોતાની ઘરે સુવા. પણ શ્રીજીની ચર્ચા અહીંયા કીર્તન ચાલતા હતા ને 11-12 વાગ્યા સુધી, હવે એની ઉપર વાતો ચાલુ થઈ. ક્યારે આવ્યા છે? સવારમાં આવ્યા છે. બપોરે જમીને ચર્ચા કરવા ચાલુ જ છે. સાંજે જમીન પાછા કીર્તન પૂરા થયા પછી ભૈરવ શેઠ ગયા તો વળી પાછા ચર્ચા. ક્યાં શ્રીજીનો વિશ્રામ? ક્યાં? આપણે ખાલી એમ જોઈ પન્ના ધામની અંદર અષ્ટપ્રહરાવી લીલા હતી, ચોપાઈમાં છે. અહીંયા સુંદર સાથ લલચાય છે ચર્ચા માટે. નવા વચનો જાણવા મળે છે અને બધા તરત જ શ્રીજીના ચરણોમાં આવી જાય છે.
એટલો ચર્ચાનો ધોધ વહે છે, સવાર પડી જાય છે, કોઈને ખબર પડતી કેવો રસ આવતો હોય છે. કારણ કે રિયાલિટી છે, આપણો જીવ હોય ને ઘણીવાર આપણને ચર્ચા સાંભળવા દઈએ, બગાસ આવે, ઊંઘ આવે અથવા કંટાળો આવે, આ બધું થાય. આ રિયાલિટી. કારણ કે તમારી જગ્યાએ હું બેહું તો મને થાય, કારણ કે જીવ એક આપણી અંદર બેઠો છે, હજી એટલો પરિપક્વ નથી બન્યો કે આ વચનોને આમ પૂરેપૂરા લઈ શકે, અથવા ક્યારેક આપણા સબ્જેક્ટ બહારનું હાલતું હોય ત્યારે આપણને એવું થાય. કારણ કે બગાસ આવે ને એના 3 કારણ હોય. કાં ઊંઘ આવતી હોય તોય બગાસ આવે, કાં કંટાળો આવતો હોય તોય બગાસ આવે, અને કાં શરીરની અંદર ઓક્સિજન જ્યારે ઘટી જાય તોય બગાસ આવે. બગાસાના આ બધા કારણ છે. તો જીવને હજી આ પકડ નથી, જીવની પકડ નથી, તો એને બગાસ આવવા મળે. કારણ કે જીવને પછી એમ થાય કે આ અત્યારે હારો 11-12 વાગ્યા, અત્યારે સમય થઈ ગયો, ઓલી સિરિયલ વહી જતી છે, જીવને એમ થાય. તો જીવ ઈ આપણને ઈ બાજુ ખેંચે. પણ આયા સાથનો આ શ્રીજી તો આડો, શ્રીજી તો સરસ મજાની ચર્ચા બતાવે છે સવારથી રાત સુધી. આ સુંદર સાથ કેવો, સવારનો ચર્ચા સાંભળવા બેહે, રાત સુધી સાંભળા રાખે, મોડી રાતને ચર્ચા સાંભળતા સાંભળતા સવાર થઈ ગઈ. તો અહીંયા લાલદાસજી મહારાજજી માહોલને બતાવે છે કે કોઈ ચર્ચા સાંભળતા સાંભળતા ન્યા સુઈ જાય છે, કોઈ અહીં શ્રીજી બાજુમાં સુઈ ગયું છે. પણ કોઈ એવી આમ પ્યાસી એવી છે આજે, એક પછી એક પ્રશ્ન ઉઠાવે છે, કોઈ વેદના, કોઈ ઉપનિષદના, કોઈ ભાગવતના, અને શ્રીજી એક એક કડીઓ મિલાવીને એને ચર્ચા. એનો પ્રશ્ન પૂરો થાય તો વળી બીજો પ્રશ્ન, બીજી સખી પ્રશ્ન ઉઠાવે. આવી રીતના એવો રસ શ્રીજીને આવે છે અને સખીઓને આવે છે. તો લાલદાસજી મહારાજજી સવારનો માહોલ બતાવે છે, વહેલી સવારનો, કે કોઈ શ્રીજીની આજુબાજુ સૂતું છે, કોઈ ચર્ચા સાંભળી રહ્યું છે, કોઈ બહાર દાંતણ પાણી કરી રહ્યું છે, કોઈ સુંદર સાથ માટે પાણી ગરમ કરી રહ્યું છે, કોઈ એના નાસ્તાની વ્યવસ્થા અહીંયા ચાલુ છે. ઈ હવેલીની અંદર માહોલ કેવો છે, અબાસી બંદરની અંદર, ઈ આખો માહોલ આપણને લાલદાસજી મહારાજ એવો સરસ બતાવે કે આખાને આપણને અબાસી બંદરની અંદર પહોંચાડી. અને શ્રીજી હજી હુતા નથી, સવાર પડે છે ને ત્યાં વળી પાછી સાથની આમદાની ચાલુ, દીદાર માટે એક પછી એક સાથ આવતો જાય છે. એ સમયે કોણ આવે છે? तब आए बेरो ठक्कर उन संग आए के लोग, होने लगी चर्चा भागा सारा शोक. સવારના પોરમાં પાછા ઈ તો સાંજે સુવા વયા ગયા હતા. સવારમાં વહેલા ઉઠીને ભૈરવ શેઠ આવી જાય છે. એના ભેગા અમુક લોકોને લઈને આવે છે, એકલા નથી આવતા. 2 મુલતાની લોકોને લઈને આવે છે. કોને? મુલતાન એક પ્રદેશ છે, એક આખું શહેર છે, રાજ્ય છે, જે પાકિસ્તાનની અંદર છે, સુલતાન મુલતાન. એ ત્યાંથી આવેલા હોય છે અબાસી બંદરની અંદર. પણ કોની ઘરે આવ્યા હોય છે? ભૈરવ શેઠની ઘરે 2 લોકો આવ્યા હોય છે, કે જે જોગારમ મે મહેરમ, યોગ વિદ્યામાં એકદમ નિપુણ હતા. એ લોકો યોગ અભ્યાસ, યોગા કરતા હતા, યોગાના ટીચર હતા, અને ગુરુ નાનકજીના શિષ્ય હતા. જે ગુરુ નાનક હતા ને એને પોતાના ગુરુ માનતા હતા. ઈ 2 લોકો કોની જોડે આવે છે? ભૈરવ શેઠ જોડે. ક્યાં આવે છે? અહીંયા હવેલીમાં શ્રીજીને પ્રણામ કરવા. તો એને વાતમાં ખબર પડે છે કે આ સંત કોઈ જેવા તેવા નથી. તો એમની પાસે એક કબીરજીની પોથી રહેતી હતી, કબીરજીનો ગ્રંથ. એને અમુક ચોપાઈઓ એની અંદર સમજાતી નહોતી. તો વાતમાં ખબર પડે છે કે આ સંત કોઈ જેવા તેવા. ઈ 2 ચોપાઈઓ અમને કહે છે કે આ ચોપાઈઓ અમને સમજાવો ને. શ્રીજીની અંદર કેટલું જબરું જ્ઞાન, ભલે સાક્ષાત અક્ષરાતીત છે, પણ કોઈ પણ વેદોની અંદર, ઉપનિષદોની અંદર, પુરાણોની અંદર, આ રીતના કબીરજીના ગ્રંથની અંદર કોઈ પણ કાંઈ ચોપાઈ લઈને આવે ને, શ્લોક લઈને આવે ને, એનું એટલું સરસ મજાનું અર્થઘટન કરી સમજાવે ને કે જે ચોપાઈ લઈને આવ્યું હોય ને એના ઘાયલ થઈ જાય. માં ચિંતામણી ઘાયલ થઈ ગયા. 500 1000 શિષ્યો હતા. સુંદર સાચી ચિંતામણીજીને કેટલા શિષ્ય હતા? આટલા બધા શિષ્ય. આપણે ચિંતામણીજીનો ક્યારે ઇતિહાસ જાણવા નથી ગયા, પણ જ્યારે ખબર પડે કે આટલા શિષ્યો હોવા છતાં તો એને કાંઈ પોતાનું સ્વાભિમાન નહીં હોય, અને એક મુલાકાતની અંદર ઘાયલ થઈ જાય, તો શ્રીજીનું સ્વરૂપ કેવું હોય છે, એની ચર્ચા, એના શબ્દ કેવા છે, એના એક એક શબ્દ તીરની રેમ છૂટતા છે, તીરની નાય.
ઈ શબ્દ નહોતા, ઈ બાણ હતા. શ્રીજીની આંખો છે ને, શૃંગાર ગ્રંથની અંદર સરસ વર્ણન કર્યું છે રાજી મહારાજનું. આ એની ભોં છે ને, ભ્રુકુટી, આ ધનુષ છે. શું છે? ધનુષનો શેપ આવો જોઈએ, પછી નીચે બાણ હોય, એની ઉપર તીર હોય. આને તીર કીધું છે. આ નાકની દાંડી છે ને, આને તીર કીધું છે. અને એ આંખોથી મરોડીને આમ ખેંચી અને તીર મારે જેને લાગ્યું હોય ને હૃદયમાં, એમાં એમ કે છે શૃંગાર ગ્રંથની અંદર ત્રગુણા બાણ. 3 ગુણા એટલે 3 ખૂણા વાળા બાણ છે. આગળ અણી છે આમ, અને પાછળ છે ને એ અણી. રામાયણ ને મહાભારત જોયું તો પાછળ આમ અણી હોય, આ રીતના શેપ હોય. ઈ તીર કેવું હોય ખબર છે? આમ અંદર ખૂંચી તો જાય આમ, પણ જો બહાર નીકળે ને તો લોચો બહાર કાઢી નાખે. અંદરનો જે માંસ પેશીઓનો લોચો હોય ને બહાર કાઢી નાખે, એવા ત્રગુણા. એટલે ઇન્દ્રાવતીજીને થાય છે કે મારા ધણી જ્યારે આંખોથી બાણ મારે છે ને, એની આંખોનું નયનનું વર્ણન કરે છે ને, જ્યારે એમ થાય કે એક ચોપાઈ છે ને આમ ઘાયલ કરી દે. શૃંગાર ગ્રંથની અંદર જ્યારે નયનનું વર્ણન કરે ને ઇન્દ્રાવતીજી, ત્યારે ઘાયલ કરી દે. નો પ્રેમ થતો હોય ને તોય પ્રેમ થઈ જાય. એ સ્વરૂપ ઉપર પ્રેમ નો કરવો હોય ને તોય પ્રેમ થઈ જાય. એટલું સરસ વર્ણન એના નયનનું કરે, એના શ્રવણનું કરે, એની છાતીનું, ખુલ્લે અંગ છાતી, શિંગાર છબી, એનું જ્યારે વર્ણન કરે ને બિન જામે, કે આજે ઇન્દ્રાવતીજીએ રાજી મહારાજનો જામો હટાવ્યો છે અને પછી કેવી એની છાતી છે એનું વર્ણન કરે. આ બધાયને આમ દિલ દઈને જ્યારે ચોપાઈઓ છે ને, એ ચોપાઈને સમજવા માટે નહીં સુંદરસાજી વાંચવાની, એમાં ઘાયલ થઈ જાય ને એવી રીતના વાંચવાની. આ બધી ચોપાઈઓ એવી છે કે જો દિલ દઈને એને વાંચવામાં આવે ને તો એ ચોપાઈથી આપણને પ્રેમ થઈ જાય રાજી મહારાજાને. પછી આપણે ક્યારેય એમ ન કહીએ તમે અમારી સામે સાક્ષાત નથી. પછી એ ઈલમ એહડો આયો જેહડો આયે તું, જાણે એવું જ લાગે કે રાજી મહારાજ જ છે. કારણ કે ઇન્દ્રાવતીજી એવું સરસ એની રસનાથી, રસનાનું એવું વર્ણન કરે. જાકો નામે હે રસના, હોસી કેસી મીઠી. જેનું નામ રસના છે અને જે રાજી મહારાજની હે તો એ કેવી મીઠી છે, તમે વિચાર તો કરો. રાજી મહારાજ એક એક શબ્દને આમ ચાસણીમાં બોડી સુંદર સાધને દે. રસગુલ્લું બધાને ભાવે, અમુકને નો ભાવે, ગળાનો પ્રોબ્લેમ હોય એટલે, પણ ભાવે તો ખરા તો, પણ ગળાના પ્રોબ્લેમને લીધે નો ખાઈ શકતા. પણ રસગુલ્લું કેવું હોય? બધાને ભાવે, મીઠું હોય. તો રાજી મહારાજના શબ્દ આવા હોય, એક એક શબ્દને ચાસણીમાં બોડી સુંદર સાધને પીરસે. એવા મીઠા લાગે ને, સીધી ડાયાબિટીસ. અને ડાયાબિટીસ કેની ખબર સુંદર સાચી? ધામની. આ રાજી મહારાજના સ્વરૂપ શું છે ને, અહીંયા જો નોન પ્રણામી ઘાયલ થઈ જતા હોય કે જે આંખોથી, જે જ્ઞાતિથી ઓળખે છે. આ મુલતાની લોગ આવ્યા ને કે જે પહેલી મુલાકાત કરી શ્રીજી સાથે, ઈ પાગલ થઈ ગયા શ્રીજીના સ્વરૂપની અંદર. તો હું કઈ એવું બધા રૂપવાન છે? શ્રીજી બહુ આમ સ્વરૂપવાન છે તો ઘાયલ થઈ જઈશ કે જોઈને ગમી જાય શ્રીજી? ઉંમર કેટલી છે પકડો જાય, 25 વર્ષ ઓલા, 25 વર્ષ આ, લગભગ 50 55 કે વચ્ચે 52 53 વર્ષની ઉંમર છે. 1728 ચાલે છે અને 1675 માં એમનો. તો 50 વર્ષનું કોઈ સ્વરૂપ છે, હું એની ઉપર બધા ઘાયલ થઈ જતા હશે. નાની નાની સખીઓ, લલિતા સખી તો હોય ઘરડા થઈ જાય ને, શ્રીજી ઘરડા થઈ ગયા છે. ભલે 5 તત્વનું તન છે અને ન્યાવીન ઘાયલ થાય છે પન્ના ધામની અંદર. આ મારો દુલ્હો છે અને લલિતા સખી તો નાના છે એકદમ. કાલે જ લગભગ આવશે મેરતાનો પ્રસંગ, પણ લલિતા સખીનું મિલન પન્ના ધામની અંદર છે. તો આ સ્વરૂપ શું છે કે એક એક મુલાકાતની અંદર ઘાયલ કરતી હે. આંખો એવી છે આમ એકદમ પીંગરી ને બહુ બ્લુ શેડ વાળી, એવી છે કઈ શ્રીજીની આંખો. શું છે એ આંખોની અંદર, શું છે એ રસનાની અંદર, ઈ મને ઓળખ આ વચનોની અંદર થાય. સુંદર સાચી આનું ગમે એવું સ્વરૂપ કેમ ન હોય? આ માયાનું અંદર સ્વરૂપ પણ ગમે એવું સ્ત્રી, ગમે એવું પુરુષ કેમ ન હોય? મારા શ્રીજી પાસે ફીકું છે. આ 5 તત્વો તો એક દિવસ નાશ થાય. આગળ વાત આવશે ઔરંગાબાદની સરસ. આ છે ને અંદર આપણે જોયું હતું એક વાત કે 1.5 ઇંચમાં જ સ્વાદ છે. પછી કેવી છે? નરકની નદીઓ છે. મળમૂત્રની નદીઓને રેશમી, આપણે આપણું જે મળમૂત્ર હોય એને રેશમી થેલીની અંદર ભરી દઈ. આ ઈ જ વાત છે. અંદર મળમૂત્રની નદીઓ છે અને 5 તત્વથી એવું સરસ મઢાયું છે ને, અને આપણે આની અંદર મોહિત થઈ જાય. 5 તત્વની અંદર મોહિત થઈ જાય છે. આ સારો, આ સારું. જોઈ તો ખરા
કે ધણી કેવા છે, ધણી શું છે, ધણીનું સ્વરૂપ શું છે, જે પાંચ તત્વથી પરે છે, કઈ ઈ કોણ છે. આ બધાય પેલી નજરમાં ઘાયલ થાય છે તો ઈ સ્વરૂપ શું, એને એક નજરથી શું પીરસે છે. અને એનું જ્યાં સુધી અંકુર છે આ મુલતાની લોભનો, ત્યાં સુધી એમના ભેગા રહે છે અને પછી એના અંકુર માફક સુખ લે છે. અને આ સમયે આપણે એમ કહીએ ને, કીર્તનની અંદર અમુક ઘાયલ થાય. આઈબી સખીઓ, અબાસી બંદરની અંદર તેજબાઈ હોય છે, ખૂબ મોટી ઉંમરના છે, અને એના ભેગી બીજી સખીઓ છે. અહીંયા જેમ શુક્રવારે મહિલા મંડળનું હોય ને, મહિલા મંડળ, એવું જ અહીંયા આબાસી બંદરની અંદર મહિલા મંડળ છે. અને तेजबाई इन समय आई करन दीदार, ल्याई कबीला अपना ना रही सक कीर्तन विहार. એના કબીલાને લઈને આવે છે, એની સખીઓને લઈને આવે છે. કોણ? તેજબાઈ, કે જે મહિલા મંડળની પ્રમુખ છે. ઈ આવી ને તો એના ભેગીની સખીઓ આવી. કેટલી બધી સખીઓ છે. કીર્તનથી ઘાયલ થઈ, કીર્તન સાંભળ્યા વ્રજ ને રાસના, ઈ કીર્તનની અંદર ઈ ઘાયલ થઈ અને ચોટ લઈ ગઈ. સુંદરસાદજી 18,758 આપવાની જરૂર નહોતી ધણીને. નિજ નામ શ્રી કૃષ્ણજી અનાદિ અક્ષરાતીત, આમાં આપણી જાગણી શક્ય છે, પણ ખબર નથી કોણ કેનાથી જાગૃત થાય. કોણ કેનાથી જાગૃત થાય ની ખબર નથી, કોને કઈ વસ્તુ ચોટ લગાડશે. અહીંયા જ આપણે બેઠા છીએ, આપણે જ્યારે ગુરુજી પાસે આવ્યા છીએ, કોક વિરાટથી ઘાયલ થયું હોય છે, કોઈ ચર્ચનીથી, કોઈ વિતકથી, કોઈ વાણીથી, કોઈ સેવા પૂજાથી. અહીંયા આ સખીઓ વ્રજને રાસના કીર્તન થઈ રહ્યા છે એનાથી ઘાયલ થઈ ગઈ. અને હવે પછી આવવા માંડી તો ચર્ચામાં બેહે, તો એને લાગ્યું ઓહો, ચર્ચા તો કંઈક અલૌકિક જ છે. હવે એનું દરરોજ આવવાનું થઈ ગયું. અને એક દિવસ હવે શ્રીજીને એમ થાય છે, એક દિવસ નજર શ્રીજીની ભૈરવ શેઠ બાજુ જાય છે કે આટલા સમયથી આ ચર્ચા સાંભળે છે, તો મારે એને પૂછવું જોઈએ. શું પૂછે છે? अब भैरोसो राजे कहिया तुम हमें बुलाए, त उहाँ से ती छुड़ाई के सेवा કરી ઇન બખત. કે ભૈરવ શેઠ, તમે મારી ખૂબ સેવા કરી. આજે 4-4, 5-5 વર્ષ સુધી કોઈ છોડાવ્યા નહોતા સુંદરસાદ. સુંદરસાદને છોડાવવા વાળું નહોતું. 23-24 પકડો તો 3 વર્ષ તો રહ્યા. 24 ના એન્ડમાં દીપ બંદરમાં હોય તો 28 માં અબાસી બંદર પહોંચે છે. તો લગભગ 3-4 વર્ષ સુંદરસાદ બંધનની અંદર રહે છે. તો એને છોડાવવા માટે કોઈ આગળ ન થયું. અને તમે નોન પ્રણામી થઈ ખાલી જ્ઞાતિ જોઈને છોડાવ્યા, તો તમારો મારી પર કરજો છે કે મારા સાથને છોડાવ્યા છે તમે. હું શું સેવા કરું તમને? હું તમને એવું શું આપું કે જેનાથી આ મારો કરજો ઉતરી શકે? કોણ કહે છે? શ્રીજી. કોને કહે છે? ભૈરવ શેઠને. કે કાંઈક એવી વસ્તુ માગો મારી પાસે, મારે તમને આપવું છે. શું એવું આપું કે મારું ઋણ ચૂકવી શકું? ખૂબ ઋણી છું તમારું, આટલી મોટી સેવા કરી તમે મારી. ત્યારે ભૈરવ શેઠ કહે છે કે તમે જે મારી ઘરે પધાર્યા છો ને, આવા પાવન ચરણો મારા ઘરે મૂક્યા છે, એનાથી વિશેષ મારે શું જોઈએ? અને ઈ અધૂરામાં વધારે એવું હતું કે તમે અહીંયા આવી મને ચર્ચા સાંભળાવો છો, તો આનાથી વિશેષ મારી ઉપર શું મહેર જોઈ મારે? બસ મને બધુંય મળી ગયું, મારે કાંઈ જોતું નથી. કેવી સમજ! આ એક આમ આવે, આમાં વિસ્તાર કરવાનો આપણી પાસે સમય નહીં, કેમ કે વિસ્તાર આનો બધાનો ખૂબ છે. જ્યારે જોઈને ત્યારે આપણી ઉપર લેવાના છે સુંદરસાદજી. આ એક વચનોને મારે લેવાના છે. આ એક વચનની અંદર જાગણી છે. શું જાગણી? કારણ કે જીવની અહીંયા પલે પલે જાગણી છે. ઈ પલે પલે હુઈ જાય છે. આજે આપણે વિતકમાંથી જાસી તો પાછો ઈ હુઈ જાય, માયા પકડશે. વળી પાછો આપણે એને શેના માટે અહીંયા લઈ આવી? જગાડવા હાટુ આ વિતકમાં કે તું જાગ, તું અહીંની નથી, તારા ધણી રાજી મહારાજ છે, તું એની અંગના છો. તો અહીંયા પલે પલે આપણે જાગૃત થવાનું. અહીંયા કહે છે કે તમે મારી પર ખૂબ મહેર કરી, પણ શ્રીજી કે ના, મારે તમને આપવું છે.
તમારે ન જોતો હોય તો કાંઈ નહીં, મારે તમને આપવું છે. હું તમને એક વચન આપવા માંગુ છું, તમે એનું પાલન કરો. હું તમને અમુક નિયમો લેવડાવું છું, એનું 1 મહિના સુધી તમારે પાલન કરવાનું છે. જો 1 મહિના સુધી તમે પ્રેમથી એનું પાલન કરશો, એકદમ નીતિથી, લગનથી, પ્યાસ દઈને, તો તમને 1 મહિનાની અંદર પરમાત્માની પ્રાપ્તિ થઈ જશે. આ કોણ છે ભૈરવ શેઠ? અત્યારે 1 મહિનો ધ્યાન દઈને વિતક સાંભળવાનું, જે વચનો કહે છે એ પ્રમાણે હાલવાનું છે. અહીંયા ઈ જ વાત હાલે સુદર્શનજી. હું તમને જે ચર્ચા સંભળાવું તમારે ચર્ચા સાંભળવાની, અને 1 મહિના સુધી હું નિયમ લેવડાવવાનું, તમારે પાલન કરવાનું. 1 મહિનાની અંદર તમને પરમાત્માના ચરણ એમની પ્રાપ્તિ થઈ જશે. જો નો થાય તો તમે મને રજા આપજો, હું અહીંથી વહી જઈશ. 1 મહિનાની અંદર હું અહીંથી વહી જઈશ, અને જો પ્રાપ્ત થાય તો તમે એને અંગીકાર કરી લેજો. ભૈરવ શેઠ કે બરાબર છે. તો કે નિયમ લેવાનો છે. શું નિયમ લેવડાવે છે? पीवना तमाकू छोड़ देओ और मांस मछली सब, शराब और सब के परदारा चोरी न करो. पीवना तमाकू छोड़ देओ. आ बाजू चलन ओछું તમાર ખૂબ ચલણની. બીડીનું અને તમાકુનું. અહીંયા સિગરેટનું વધારે છે. હમણાં બીજા ચરણમાં કીધું ઓર માંસ મછલી છે, અને ત્રીજા ચરણમાં કીધું શરાબ ઓર સબકે. કારણ કે સુદર્શનજી જીવ છે, અનંત જન્મથી સંસ્કાર લઈને આવ્યો છે, કરતો આવ્યો છે. હવે આપણને થાય કે આપણે તો ક્યાં તમાકુ ખાવા જવાના, આપણે તમાકુ તો ખાતા નથી, તો વિચારવાનું હું ખાઈ, ભાવ ખાઈ, માંડ મોભો ખાઈ, એ નહીં ખાવાનું. पीवना तमाकू छोड़ देओ और मांस मछली सब. मांस मछली આપણે નથી ખાતા, ત્યાં તો ભૈરવ શેઠ ને છોડાવે છે. આપણે માયાની અંદર કેટલું બધું ખાઈ ગઈ. બીજું બધું જોજો, ખાણા પીણી ઉપર નથી જતા, કારણ કે છે હાલો અમુક વસ્તુ ક્યારેક લેવી પડે, પણ ઈ વસ્તુ કેવું છે, ક્યાંક ને ક્યાંક અંશે ચેક કરવાનું. આપણે વાત થઈ ત્યાં અહીંયા અમારે સૌર થયું તો સરસ. એટલા માટે સૌર થાય છે કે અહીંની સખીઓ આ રીતના ખાય છે બધા, કાંઈ વાંધો નહીં, પણ ત્યારે ચેક કરવાનું કે મારી ઈચ્છા તો નથી ને, મને મારું મન આમાં લોભાતું નથી ને, વડાપાવમાં પાવભાજી જે કાંઈ બી ખાતા હોય ત્યાં મારું મન નથી, ક્યારેક ખાવું પડે છે કોઈ સંજોગાવશ, પણ મારી રસનાનો ટેસ્ટ તો નથી કે એના વગર હું રહી ન શકું, દર રવિવારે મારે જાવું જ પડે રાતે. ઈ છે તો ઈ મારી લત છે. ઈ મારી રાજ્ય વચ્ચે અંતરાય રૂપ બને છે ને બને જ છે. ઈ મારે આ નિયમનું તો પાલન કરવાનું કે હું આ રીતના તો જો મને ઈ રસના મારી ખેંચે છે, રસના ખેંચાતી નથી ને ખાઉં છું ખાલી પેટ ભરવા પૂરતું, ચેક કરતું રહેવાનું. હો આમાં ક્યારે હળવેક દિન રસના સ્વાદ લઈ લેની ખબર નહીં પડે. આપણે આ છોડવાનું છે. જે મારીને રાજજી મહારાજ વચ્ચે અંતરાય રૂપ બને છે, આ નિયમ બનાવી. આપણો જે એક અવગુણ હોય ને સુંદરસાજી, એ પકડજો. આપણે રવિવાર ચીઠી મૂકવાની હોય, બધા યાદ રાખજો. કોઈની ચીઠી વાંચવામાં નહીં આવે સુંદરસાજી, કોઈની ચીઠી વચાશે નહીં અહીંયા. ખાલી બધાએ એટલા માટે કે તમે રાજ્યને સાક્ષી બનાવીને તમે એક નિયમ લ્યો છો. રાજ્યને સાક્ષી બનાવીને હેલો નહીં કે હું દરરોજ મંગળામાં આવીશ ને હું દરરોજ આ રીતે, ઈ તો છે જ ભાઈ, ઈ ચાલુ જ રાખજો જે ચાલુ હોય. એક વિશેષ કે જેના દ્વારા મને તારતમના વચનોની ઓળખાણ થાય એવો કંઈક નિયમ. ઈ ચાહે ભલે ને દિવસ દરમિયાન અડધી કલાકનો કેમ ન હોય, જે કરીશ ઈ કરવાનું છે, વધારાનો એક નિયમ લેવાનો છે. અને ચીઠી બધાએ મૂકવાની જ છે આ રવિવારે. જો કોઈ સાથની ખબર ન હોય તો યાદ દેવડાવજો, અને પ્રેમથી સુદર્શન છે. જે ચાલવા માંગે છે ને ઈ ભરજો એક સ્ટેપ, કારણ કે આમાંથી ક્યારેય બહાર નથી નીકળી શકવાના. આપણે બધાય બોલીએ છીએ, તમે બોલો અમે બોલી, શું છે આ આખી માયાનગરી, નહીં ક્યારેય બહાર નીકળી શકી. તો એના ઉપાય કોને કરવા પડશે? મારે જ કરવા પડશે. તો આવો એક અવગુણ હોય ને, પોતાનો અવગુણ લખજો. આ મારી અંદર રાજજી મહારાજ અવગુણ છે, તમે છોડાવજો. ઈ તમારી ઘરે મંદિરમાં મૂકજો, અહીંયા મૂકવાની જરૂર નથી. પણ અહીંયા તો એક સ્ટેપ લેવાનો છે, મૂકવાનું છે. કારણ કે અમુક સાથને બીક છે, મારું નામ લઈને ચીઠી વાંચશે તો
અરે જોઈએ નહીં. આપણે અહીંયા જે મૂકવામાં આવે ને, આપણે પૂજારીને કહીએ અંદર મૂકી દો, બધાની સાચવેલી ચીઠી. કોઈની ચીઠી વાંચવામાં નહીં આવે, એટલે એવી બીક નહીં રાખતા. પણ કાંઈક નિયમ લેશું આપણે બધા ભેગા મળી. તો અહીંયા નિયમ લેવડાવે છે, એટલે આ વાત યાદ આવી એટલે કહું છું. અહીંયા નિયમ લેવડાવે છે, તમે છોડી દો. અને એનો ફાયદો શું થાય ને આગળની ચોપાઈમાં કહે આપણને કે આવા શરાબ, જે આ નશીલા પદાર્થ છે, જે તમને નશો કરાવે છે, જે તમને માયાનો નશો કરાવે છે, એ નશીલા પદાર્થને છોડો. નશો એટલે આપણે કોઈ શરાબ પીવા નથી જવાના, આપણે કોઈ ગાંજો પીવા નથી જવાના, આપણે કોઈ ચરસ પીવા નથી જવાના. કારણ કે ધણી આપણી ઉપર એટલી બધી મહેર કરી છે કે એનાથી આપણે પરે છીએ. અત્યારે એ છોડાવવા વાળા ધણી છે. પણ હવે આપણે નશો કયો છે તો કે માયાનો. કોઈ સિરિયલ વગર નથી હાલતું, તો હળવે હળવે સિરિયલને છોડો. 5 દિવસ છોડવાનું, પેલા અઠવાડિયું 7 દી જોતા હોય તો 5 દી જોવાની, પછી એક કાતરા જોવાની, પછી એક, એવી રીતના છોડતા છે. માયાનો નશો છોડવાનો. પરદારા ચોરી ન કપ, પર સ્ત્રી ગમન, પર સ્ત્રી પ્રત્યે મારે ઈ નજરથી નથી જોવાનું. ચોરી નથી કરવાની, ખોટું નથી બોલવાનું. આ નિયમ સુધે સાચી કોને લેવાના છે? મારે લેવાના. અને આ નિયમ લેશે એટલે રાજી મહારાજ કહે છે, અહીંયા શ્રીજી કહે છે ભૈરવ શેઠને, આ નિયમનું તમારે કેટલો મહિનો સુધી પાલન કરવાનું? 1 મહિનો સુધી. અને આ નિયમનું પાલન કરશો તો તમે પરમાત્માના ચરણ, તમને અહીંયા બેઠા બેઠા રાજી મહારાજના સ્વરૂપના દીદાર થશે. કોને કહે છે? ભૈરવ શેઠને. ત્યારે ભૈરવ શેઠ શું કે ખબર છે? બસ આટલું જ. અરે આટલાથી જો પરમાત્માના ચરણ પ્રાપ્ત થતા હોય તો આ તો બહુ હેલું છે. આ ભવમાં કઈ ખોટું નહીં. આ ભવમાં જો રાજી મહારાજને પ્રાપ્ત કરી લે તો કઈ ખોટું નથી. આ સોદો બહુ સસ્તો છે. આ સોદો બહુ સસ્તો છે. આટલું, આવડો મોટો સેલ ક્યારે નહીં લાગે. સતયુગ થી લઈને આવા અનંત બ્રહ્માંડ બન્યા, આ સ્ટોક ખાલી કરવાની વાત છે. પણ સ્ટોક ખાલી કરવામાં સેલ એવો છે કે હારામાં હારી વસ્તુ છે ને ઈ મળે છે. આ સેલ છે, જેને લેતા આવડે ને લઈ લેજો. શું કરશે? એટલે આ ભૈરવ શેઠ કહે છે કે આ તો બહુ હેલું છે. છોડ્યું નિયમ, તરત અંગીકાર કર્યો. અરે છોડ્યું. બાજુમાં ત્યારે હુકો પડ્યો હતો, હુકોય પીતાય. એ કઈ એવી કુટેવ નહોતી કે જે ભૈરવ શેઠમાં નો. તમાકુ, શરાબ, માંસ મછલી, પરસ્ત્રી ગમન, ચોરી કરવી, એટલે તો આટલા માણસો હતા એની નીચે કામ કરતા. ખોટું બોલવું, હુકા પીવા, એક લત. જો આવા દુર્ગુણ વાળા વ્યક્તિને રાજી મહારાજની પ્રાપ્તિ થઈ જતી હોય અને એને રાજી મહારાજ અંગીકાર કરતા હોય તો મને કેમ નહીં કરે? એટલે પેલા પોતાની જાતને એવું બનાવો કે હું રાજીની છું, હું છોડવા માંગુ છું. ધણી અહીંયા એને એક સ્ટેપ ભર્યું, ભૈરવ છે સ્ટેપ ભર્યું, એટલે રાજી મહારાજે આ અંગીકાર કર્યા છે કે છોડ્યું આજથી, હાલો મારે છોડવાનું છે. અને પછી સીધા દરરોજ ચર્ચા સાંભળવા બેસે છે. અને ઘરે કહી દીધું પત્નીને કે મારી રસોઈ હવે અલગ બનાવજો, માંસ મછલી મારી રસોઈમાં બનવી જોઈએ નહીં. કાંઈક સ્ટેપ લેવો ને એટલે અહીંયા જે આવશે ને એ જ આવ્યું. ઘરના લોકો શું કરવા માંડ્યા? બળબડ. આ કોણ સંત આવ્યા હે ખબર પડે હે? આનું તન તો આની ઉપર તો ઊભું હતું, માંસ મછલી શરાબ ઉપર તો, અને ઈ છોડાયું આ સંતે. આવા સંતે બોલાવવાની જરૂર, એમાંય પાછું આયે તો આને રહેવાનો ઉતારો આપ્યો. એવું કહે છે એમના ઘરના લોકો, બધું કહે છે, નો કહેવાના શબ્દો કહે છે. ત્યારે ભૈરવ શેઠ એના ઘરના લોકોને ખીજાય છે, એની પત્નીને, બાળકોને, માતા પિતા. કોઈએ કાંઈ બોલવાની જરૂર નથી. મને ખબર છે મારું હું કરવું હું ન કરવું. મેં આ 1 મહિના પૂરતો જ નિયમ લીધો છે. જો પરમાત્માના ચરણ પ્રાપ્ત નહીં થાય, જો મોમીનની જમાતમાં દાખલ નહીં થાવ તો વળી પાછું જેમ હતું ને એમ ચાલુ થઈ જાય. તમારે કોઈ અત્યારે કઈ બોલવાની જરૂર. સ્ટેપ લેસીને ત્યારે દજ્જાલ બેસશે. એકો એકમાં બતાવ્યું, દીપ બંદરમાં આવ્યું હતું, ઠઠાનગરમાં આવ્યું હતું, મસ્કતમાં આવ્યું હતું, અબાસીમાં આવ્યું હતું, પણ નામ ઉડી આવશે. એટલે જ્યારે સ્ટેપ ભરીને ત્યારે આજુબાજુ ધરતીકંપ, ભૂકંપ મચે તો ટેન્શન નહીં લેવાનું. હું અંદર શાંત હોવી જોઈએ.
એક જ વસ્તુ, સામે બોલવાનું નહીં. નો બોલવાથી કેટલી બધી વસ્તુ ટળી જાય ને એ આપણને ખબર જ નથી. આપણે એ વસ્તુની ખબર જ નથી. એ લોકો કે હું ભાઈ આ માંડું દરરોજ જાવું ને આટલું બધું દૂર ને આમ કે હે સુંદર સાજી આવશે આવશે ને આવશે જ આ વસ્તુ. પણ ત્યારે સ્ટેપ કેના લેવાના છે? વિતકમાં જે પગલા ભૈરા સુંદર સાથે ઈ પગલા. અને આ ચર્ચા સાંભળતા સાંભળતા ત્રીજા દિવસે શું કહે છે? मैं जन्म भर को छोड़िया ये चारो वस्त निषेध वस्त भई मोहे प्राप्त पाया माया माहे भेद. બોલો શ્રી પ્રાણનાથ પ્યારે કી જય. ત્રીજા દિવસે સુંદર સાજી આપણે કેટલા વર્ષો વયા ગયા અને આવા દુર્ગુણ વાળા વ્યક્તિને જો ત્રીજા દિવસે રાજી મહારાજ દર્શન આપતા હોય, હવે એમ ન કહેતા હોય કે એની ભેગા શ્રીજી હતા. ઈ બાનું નથી આપણી પાસે કે એને શ્રીજી હતા એટલે દર્શન કરાવવા, સદગુરુ મહારાજ હતા એટલે કૃષ્ણજીના રૂપે. એવું બાનું છે જ નહીં આપણી પાસે. મારી ચાહત નથી ભૈરવ શેઠ જેવી. મારી અંદર ભૈરવ શેઠ જેવી ચાહત હજી બની નથી. આપણે બે જોઈએ કે લાઈને ભાઈ થોડુંક ખાઈ લઉં, લાઈને થોડુંક માયાના સંબંધો નિભાવી લઉં, લાઈને હું થોડુંક આ નહીં કરું તો એને ખોટું લાગી જાય. અહીંયા એના ઘરના ખોટું લાગીને નથી જોયું. આ એક એક વસ્તુ આપણને બતાવે છે. અને જો આવો દ્રઢતા હશે ને તો ભૈરવ શેઠની જેમ આપણને દીદાર થાય. આપણી જાગણી 100% છે. ત્રીજા દિવસે રાજી મહારાજના દીદાર થાય છે અને કહે છે કે મેં જન્મ ભરકો છોડી. હવે હું ક્યારેય આખી લાઈફ ટાઈમ આ વસ્તુને ક્યારેય અંગીકાર કરીશ. અને જેવા ભૈરવ શેઠ આવ્યા એટલે ખલબલી મચી ગઈ. કારણ કે ભૈરવ શેઠનું નામ હતું અબાસી બંદરની અંદર. બધા નિંદા કરવા માંડ્યા, દજ્જાલ હવે એનું જોર બતાવવા માંડ્યો. सखी बाई आई साथ में तिन संग आया गोवर्धन लगे भणसारी निंदा करने ये कहाँ से आए मोमीन. સખીબાઈ અને એમના પતિ ગોવર્ધનભાઈ, નામ યાદ રાખજો, આગળ આવવાનું છે. કાલની વાત સુરતમાં અંદર સરસ સેવા કરવાના છે. એ સખીબાઈ અને ગોવર્ધન અહીંયા અબાસી બંદરની અંદર શ્રીજીના ચરણોમાં 3 મન ધનથી ન્યોછાવર થાય છે. કેવા સાથ છે કે તરત ઓળખાણ કરી લે છે. કેવા જબરજસ્ત છે આ બધા. અને જેવા ભૈરવ શેઠ આવ્યા ને એટલે ભાન્યુશાળી લોકો, તેજભાઈ ભેગું કોણ આવતું હતું? સખીઓ, એમના પતિઓ, ભાનુશાળી લોકો એ નિંદા કરવા લાગ્યા. કોણ આવ્યું આ અબાસી બંદરની અંદર? અમારી ઘરવાળીઓ ઘરે રહેતી નથી, નો પગ ઘરે ટકતો નથી. આ કોણ આવ્યું છે અબાસી બંદરની અંદર? તો બધાને ખબર પડી કે ભૈરવ શેઠ એમની સેવામાં છે ને એમની ઘરે તો ઉતારો છે આ સંતનો. એટલે આ બધા જે આવતી હતી ને પત્નીઓના બધા પતિઓ મીટિંગ કરે છે ને બધા ભેગા થઈ અને રીસરના લડવા માટે આવે છે. કોની સાથે લડવા આવે છે? ભૈરવ શેઠ પાસે. અને કહે છે કે અમારી લડાઈ હવે તમારી હારે. ભૈરવ શેઠ કે કાંઈ વાંધો નહીં, આવી જાવ. શું વાંધો છે? શું પ્રોબ્લેમ છે? એટલે કહે છે કે અમારી આ પત્નીઓ છે ને એ હવે રાતે ઘરે રહેતી નથી, અહીંયા તમારી ઘરે જ રહે છે. તો ભૈરવ શેઠ જબરા હતા. મેં કોઈને આમંત્રણ પત્રિકા મોકલી હતી, તમારી પત્નીઓને લખીને મોકલું તો મારી ઘરે આવો. તમે પૂછો તમારી પત્નીઓને જઈને તમે ઘરે. પહેલા મેં આમંત્રણ આપ્યું હતું કે મારી ઘરે આવો. મેં કોઈને આમંત્રણ નથી આપ્યું. એની રીતના જ આવે છે. અને બધાય અહીંયા પોતાના આત્માના કલ્યાણ માટે પરમાત્માના વચનો સાંભળવા આવે છે. અને તમે કેવા હોય તો જુઓ. તમે પેલા પરમાત્માની ચર્ચા સાંભળવી નથી અને જે સાંભળવા આવે એને આડા થાવ. ઓલા લોકોને કઈ બોલવા જેવું રહ્યું નહીં. શર્મિંદા થઈ ગયા, કાળા મોઢા લઈને પાછા વળ્યા. કારણ કે ભૈરવ શેઠ જબરા હતા. એક વાતનો સરસ જવાબ આપ્યો. હવે ઓની પાસે કઈ બોલવાનું રહ્યું નહીં. કારણ કે કીધું ભાઈ હું કોઈને આમંત્રણ નથી આપતો. તો હવે એમ થાય છે કે હવે કેવું તો કેવું કોને? ઘરે જઈને કોને જાય છે? કોની પાસે? પત્નીઓને લે છે. હવે ભાઈ મૂળને પકડો ભાઈ, અહીંયા બાર ભેગું થાય નહીં. બધાય નક્કી કર્યું ભાઈ હવે હોવોની ઘરવાળીઓને હોવો સમજાવો. આ બીજો કઈ મેળ પડશે નહીં આપણો. અને ઘરે જઈને પત્ની હારે લડાઈ ચાલુ કરી કે ભાઈ તારે હવે રાતે છે ને
કે દિવસે જ્યારે હોય ત્યારે આખી આખી રાત તું ત્યાં ચર્ચા સાંભળ્યા રાખે છે. તારે રાતે ચર્ચા સાંભળવા જવાનું નથી. આ યોગ્ય નો કહેવાય. આ કુલવંતી નાર નો કહેવાય જે રાતે ચર્ચા સાંભળવા જાય. ત્યારે પત્નીઓ સામા જવાબ આપે છે. આજ દિવસ સુધી નહોતી બોલી, પણ હવે અંદર ઓલું ધણી બાજુનું જો ખેંચાણ છે ને એને બોલાવડાવે છે અંદરથી. અત્યાર સુધી મગ ભર્યા હતા મોઢામાં, હવે આ જ બોલી. અમે કઈ ખરાબ કાર્ય કરવા જાતી નથી. બહુ એવું હોય તો આવજો ભેગા. તમને એવું લાગતું હોય કે અમે ત્યાં કઈ એવી રીતના ખરાબ કાર્ય કરવા જાય છે તો ભેગા આવજો ને તમે. અમે તમને ક્યાં ના પાડી છે? અમે તો પરમાત્માના વચનો સાંભળવા ત્યાં જાય છે. અને મરુભૂમિ છે, અબ્બાસી બંદર મરુભૂમિ, ઇસ્લામિક કન્ટ્રી છે, બધા ઇસ્લામિક દેશ છે. આપણે જે મસ્કત જોયું હતું, પછી શ્રીજી આમ ઉપર બસરામાં ગયા હતા, બરારબ ગયા હતા. આ બાજુ અબ્બાસી બંદર છે, અત્યારે ઈરાન છે ને એ જગ્યામાં આવે. તો આ બધા ઇસ્લામિક કન્ટ્રી, ઇસ્લામિક દેશ છે. તો ત્યાં ભાઈ આવા કોઈ હિન્દુ સંતો એક તો કોઈ આવતા નથી. મરુભૂમિ અમારા કઈક પાછલા જન્મના પુણ્ય રહી ગયા છે બાકી, એને લીધે આવા સંત અમારા આપણા દેશમાં આવ્યા છે, અબ્બાસી બંદરમાં. અને અમે એની ચર્ચા સાંભળવા જઈને એના તમે આડા થાવું, અમે તમારા રોયકા રોકાવાના, તમે દુશ્મન થાવું અમારી સામે, અમે નહીં રોકાય. અમે ચર્ચા સાંભળવા જાશું જ. તમારો અધિકાર અમારા શરીર ઉપર છે, જોતું હોય તો રાખજો. અમે આત્મ તો એને સોંપી ચૂક્યા છે. અમારો આત્માનો સંબંધ થઈ ગયો છે એમની જોડે. એ અમારા આત્માના ધણી છે. સાંભળી લેજો, તમને કહીશી. તમે અમારા દેહના પતિ છો ને, એમ અમારા એ આત્માના પતિ છે. એમની પાસે અમે ચર્ચા સાંભળવા જશું જ. રોકવા હોય તો રોકી લેજો, જોઈશી અમને કોણ રોકે છે. આવા જવાબ દે છે. કેટલા મહિના ખબર? સુંદરસાજી અબ્બાસી બંદર મારીએ છે ખાલી 2 થી 3 મહિના. તો શું ઓળખાણ કરી અને સ્વરૂપે કેવા વચનો પીરસાય છે કે 1-2 મહિનાની અંદર સખ્યો એના પતિ કે જેને વરી 15-15 20-20 વર્ષ થઈ ગયા છે એના લગ્ન ને, એને આવા જવાબ આપે. કેવો પ્રેમ થઈ ગયો છે ધણી સાથે, કેવું આત્મનું ખેંચાણ હશે. તો હવે પતિઓને ખબર પડી કે અહીંયા આપણું કઈ હાલ છે. આ બધાના હેડ કોણ છે એને પકડો. કોણ છે? તેજભાઈ. બધા એની સાથે લડવા આવ્યા કે તમે ભાઈ જ્યાં ભાઈ ભૈરવ શેઠે જેને ઉતારો હોય કોઈ સંત પાસે તમે ચર્ચા સાંભળવા જાવ છો ને, તમે એની પાસે ચર્ચા સાંભળવા ન જાઓ. બધા પતિઓ ભેગા મળીને પછી એની પાસે જાય. આ કેટલો બધો સમય આવી ગઈ છે વાતો બધી. તેજભાઈ એમ કહે છે કે વાળ તો જોવો મારા માથાના, અવસ્થા તો જોવો મારી, ખૈરું પાન કહેવાય. મોટી ઉંમરના અમારને એ રીતના કહેવત છે. મોટી ઉંમર એટલે ક્યારે હવે તન છૂટી જાય ખબર નથી. મારી અવસ્થા તો જોવો, હું ઘરડી થઈ ગઈ છું, ગઈડી થઈ ગઈ છું. ક્યારે હું વહી જાઉં એ મને ખબર નથી. આ અવસ્થા હવે તમે મને પરમાત્માના ચરણ બાજુ જાતા રોકો છો. અરે અમે તમને જાતા નથી રોકતા, પણ તમે જાઓ તો અમારી વાહે વાહે આવે છે તમારી. અને તમે આ સખી મંડળના હેડ છો, પ્રમુખ છો, તો તમે નહીં જાઓ તો એ નહીં જાય. હું કોઈની રોકાય એમ નથી. હું નહીં જાઉં એવું બનશે નહીં. તમારે રોક્યું હોય તો તમારી પત્નીઓને તમે રોકી લ્યો, હું તો ન્યા જવાની. ઘણા ધમપછા કેળા ભાનુશાળી લોકો હોય. આ ભાનુશાળી લોકો એટલે ટૂંકમાં પતિઓ બધા છે ને, સખીઓ બધી આવતી એના પતિઓ, ઘણા ધમપછાડા કેળા, પણ ક્યાંય ઈ લોકો રોયકા રોકાણા નહીં. અને અહીંયા સુંદર સાતજી આ પ્રસંગ પછી કેટલા બધા સુંદર સાતના નામ આવે છે કે જે બધા અબ્બાસી બંદર ને ખાલી 3 મહિના રોકાણા ને, તો એ બધા સુંદર સાત શ્રીજીના ચરણોમાં આવે છે. એ બધા સુંદર સાતના ચરણોમાં કોટાન કોટ પ્રણામ. અને હવે અહીંયા દિવસે ને દિવસે ચર્ચાનો ધોધ, ચર્ચા, ચિતવણી ને ધામ વિહાર ને વ્રજની લીલા, રાસની લીલા ને બધુંય થાતું ગયું. नयो साथ आवत है सो करत है हेत, रमण व्रज रास को सो बानी भली भात लेत. દિવસે ને દિવસે આ વ્રજ ને રાસ ની ચર્ચામાં સુંદર સાથ એટલા મગ્ન થઈ ગયા ને કે કેમ 3 મહિના પૂરા થઈ ગયા ની ખબર ન પડી. વિક્રમ સંવત 1728 માં અત્યારે અહીંયા અબ્બાસી બંદરમાં છે લગભગ 2-3 મહિના રોકાણા ખાલી. હવે જોયું મસ્કત બંદર આપણે જોયું તો ગઈ કાલે ખાલી 15 મિનિટમાં મસ્કત બંદર આપણે 15-20 મિનિટ થઈ ગઈ.
લગભગ 3 વર્ષ રોકાણા એની ખાલી 30-35 ચોપાઈ છે, અહીંયા 3 મહિના રોકાણા એની 80 ચોપાઈ. આ કેવી ધણીની લીલા છે કે આપણને ખાલી સાર રૂપ લાલદાસજી મહારાજ કહે છે વિતકમાં, પણ આ ડીપમાં કેટલી બધી લીલાઓ થઈ છે. પછી સુદર્શન પાસે રજા માંગે છે કે હવે મને રજા આપો, મારે જાવું જોઈશે. ત્યારે સુદર્શન ચરણોમાં પડી જાય છે. ભૈરવ શેઠ ચરણ પકડીને રોવા માંડે છે કે હજી તો સંબંધ મેં બાંધ્યો છે તમારી સાથે, તમે નહીં જાઓ. ત્યારે શ્રીજી શું વિચારે છે? શ્રીજીએ વિચાર્યા જો કદી બરસ રહેવે એક, તો સાથ આવે સને સો એક સે હોએ અનેક. જો કદાચ હું 3 મહિનાની બદલે વર્ષ દિવસ અહીંયા રોકાઈ જાઉં ને તો ઘણા સુંદર સાથ આવે અહીંયા, એ મને ખબર છે. પણ પછી તરત વાત કઈ યાદ આવે સદગુરુ મહારાજ, શાકુંડલ ને શકુમારબાઈ ને જાગૃત કરવાની છે, તો મારું એક જગ્યાએ બેસવાનું યોગ્ય રહેશે. અને ભાઈ મારે અહીંયા રાજ થોડી કરવું એક બંદર અટકીને. અબાસી બંદરમાં બેસીને મારે શું કઈ, મારે આ ગાદીની આ માન મોભો થોડી જોઈશે, મારે અહીંયા રાજ થોડી કરવું છે, મારે અહીંયા રોકાવું. પણ સુંદર સાથ રજા આપતો નથી, લીલા કરે છે. ઇસ્લામિક કન્ટ્રી અત્યારે કોઈ હિન્દુ ન્યા હતા એ રીતના બેઠા હતા, તરત જ ન્યા હવે નવી ચૂંટણી થઈને ન્યા જે રાજા આવ્યો ઇસ્લામિક કન્ટ્રીનો, ઈ બાજુનો જે હિન્દુ સંતનો સખત વિરોધી. હવે જે ભૈરવ શેઠ 2 દિવસ પહેલા રજા નહોતા આપતા, શ્રીજીએ રાજી મહારાજને અરજી એમ કરી, એટલે એવું કંઈક રાજી મહારાજ કંઈક લીલા કરો કે કંઈક થાય, તો શ્રીજીના ખાલી ઈચ્છાથી આવી લીલા થઈ. અને હવે ભૈરવ શેઠ રજા આપવા તૈયાર થઈ ગયા કે તમે ફટાફટ અહીંથી જાઓ, કારણ કે હવે જે રાજા આવ્યો હે ને એ હિન્દુ સંતનો સખત વિરોધી છે. મારા બાળકોને મારે કેમ હંતાડવાની મારે વિચારવું પડશે. તમે તો મારા ઘરે આ રીતના મારા ધણી બનીને આવ્યા છો, તો હું તમને જો ઈ કંઈક રાજા તમને પકડી લેશે ને તો એ મારાથી સહન થશે નહીં. તમે અત્યારે ને અત્યારે અહીંથી ફટાફટ નીકળી જાઓ, કારણ કે એમની પાછળ અમારું કાંઈ ચાલશે નહીં. રાતે ને રાતે ખરેખર અબાસી બંદર છે ત્યાંથી આમ આવવું હોય ને પાછું, હવે લીલા આવશે નલિયા બાજુની, તો આમ નીચે ઉતરવાનું. પણ એ બાજુની બોટ ત્યારે નહોતી, આમ બસરા બાજુ જતી હતી. બસરા એટલે ક્યાં ગયા હતા? ખેતાભાઈના કામ માટે. ઈ બાજુ બોટ જાતી હતી, ઈ બોટમાં બેહાડી દીધા. તમે અત્યારે આ નાવમાં બેહી જાઓ, પણ અત્યારે અહીંથી નીકળી જાઓ. તો બસરા જતી નાવમાં બેસાડે છે અને બધા સુંદર સાથ પોતાની યથાશક્તિ પ્રમાણે વસ્ત્રો, આભૂષણો, વાસણો, રોકડા પૈસા, જે કાંઈ જે સેવા થતી હતી ને એ બધો સુંદર સાથ શ્રીજીના ચરણોમાં અર્પણ કરે છે. અને શ્રીજી બસરા જતી નાવમાં બેસી અને પછી ત્યાંથી ક્યાં આવે છે? श्री महामती कहे मोमिनो ये अब्बासी बंदर की बीतक, अब फिर कहो ठट्ठे की जो बीतक हुक्म हक. હવે શ્રીજી અબાસી બંદર થી નાવમાં બેસી અને ક્યાં આવે છે? સીધું બતાવ્યું ઠઠાનગર. ઠઠાનગર કેટલામાં વાર આવ્યા સુદર્શનજી? ત્રીજી વખત. પણ હજી સીધા ઠઠાનગર નથી પહોંચતા. કેવી રીતના આવે છે? अब्बासी बंदर से आए कोग बंदर, तहाँ से फिर नाव चढ़े पहुंचे लाठी बंदर. ત્યાંથી પેલા કોક બંદર આવે. હવે નકશો જોજો સુંદર સાથી, જેને વિતક લીધું હોય ને એમાં એટલો સરસ નકશો આપ્યો છે સુંદર સાથીની અને પરિમ સખી મહારાજની ખૂબ ખૂબ શુકરાન. એટલું સરસ આમ પ્રોપર, આગલા વિતકમાં સરસ નકશો છે એવું નથી, પણ આખા ખબર પડે કઈ જગ્યાએ છે નહીં. તો અબાસી બંદર થી કોક બંદર નીચે છે, તો આમ પેલા ઉપર જાય છે, ત્યાંથી કોક બંદર આવે છે. કોક બંદર થી સીધું ન અવાય, પેલા લાઠી બંદર આવવું પડે, અને લાઠી બંદર થી વળી પાછું પગપાળા ક્યાં આવવું પડે? ઠઠાનગર. તો અહીંયા શ્રીજી પેલા બસરા જતી નાવમાં બેસે, ત્યાંથી કોક બંદર થી લાઠી બંદર. લાઠી બંદર આવી 4 દિવસ ને રોકાઈ જાય છે. લાઠી બંદર પહેલી વાર ગયા હતા ત્યારે કોકની દુકાન કોક કિનારે હતી. કોની હતી? દેવાભાઈની દુકાન. કોણ મળ્યું હતું ત્યાં? વિશ્વનાથભાઈ મળ્યા. એટલે આ રીતના આખું કનેક્શન જોવાનું. આ ત્રીજી વખત આવ્યા. પહેલી વાર આવ્યા કેટલી વાર રોકાય છે? 10-12 દિવસ. બીજી વાર 10 મહિના. ત્રીજી વાર આવશે ત્યારે 1 મહિનો રોકાય છે. 1 મહિનો રોકાશે. 4 દિવસ અહીંયા લાઠી બંદર રોકાય છે. પછી ઠઠાનગરમાં કોણ છે સુંદર સાથજી? ખબર પડી કે શ્રીજી પાછા આવ્યા છે અને લાઠી બંદરમાં રોકાણા. દોડતા સાથ જાય.
વધાવો લઈને કે હાલો હવે અમારી ઘરે આવો, હવે અમે તમને જવા દેશું ને. એવો હરખ હોય, કારણ કે ઓળખાણ કરી સુંદરસાજી. 10 મહિનાની લીલેમાં ચિંતામણીભાઈ, લાલદાસજી મહારાજ, આ બધા સાથ કેટલા બધા 50-60 તો ખાલી દીપબંદરમાં આવ્યા હતા. વળી અહીંયા ઠઠાનગરમાં તો કેટલા બધા સાથ આવે છે. અને આ વખતે અહીંયા પહેલી વાર મેં એક નામ લીધું હતું જિંદાદાસ ને બીજું કોણ હતું? ઠાકોરીબાઈ. અહીંયા આવે છે ને જ્યારે શ્રીજી પાછા, ત્યારે ઠાકોરીબાઈ ના ઘરે ઉતરે છે. જ્યારે ગયા હતા ને ત્યારે બાઈજુ મહારાણી ભેગા નહોતા, પણ હવે જોજો આ ત્રીજી વખત આવ્યા ને ત્યારે હવે ઓલા બંધન માંથી તો છૂટી ગયા, અબાસી બંદરમાં ભેરો છેડે છોડાવ્યા. હવે અહીંયા બાઈજુ મહારાણી સાથે છે, જુગલ જોડી છે. તો અહીંયા ઠાકોરીબાઈ પોતાની ઘરે શ્રીજીને લઈ જાય છે, તાજા તાજા શાકભાજી લઈ આવે છે, પોતાની ઘરે બધા સુંદર સાથને પ્રેમથી જમાડે છે. જે તમને ભાવતું હોય ને એ બધું જમાડે છે શ્રીજી. અહીંયા શ્રીજીને જમાડે છે ઠાકોરીબાઈ, અને બધી વાત શ્રીજી અબાસી બંદરની અંદર શું બન્યું, મસ્કતની અંદર શું બન્યું, બધી વાત અહીંયા સુંદર સાથને બતાવે છે. શું ચર્ચાનો આવી સરસ લીલા પાછી ચાલુ થઈ. નાથા જોશી ઈ પણ આવે છે અને ઈ પણ વાત બધી બતાવે છે. નાથા જોશીના ઘરે આવે છે, એક એક સુંદર સાથ અહીંયા લઈ લે શ્રીજીને મળવા આવે છે. કાંઈક ને કાંઈક વસ્તુ લઈ લઈને સામા બધાય મળવા ઠઠાનગરમાં આવે છે, કારણ કે કેટલા બધા સુંદર સાથની જાગણી થઈ ઠઠાનગરમાં. તો આ ઘણા બધા સુંદર સાથ આવે છે. संवत 1728 मास बैसाख का होय, पधारे ठट्ठे मिने तब साथ रजा न देवे कोय। ठट्ठे के साथ के संग थे आया मठहरी का साथ, जिन चर्चा सुनी धाम की जाके हके पकड़े हाथ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। વિક્રમ સંવત 1728 ના વૈશાખ મહિનાની અંદર ઠઠાનગરમાં પાછા આવે ત્રીજી વખત, અને રજા માંગે કે હવે જવા દો, હું અહીંયા રોકાવા આવ્યો નથી, પણ અહીંથી પાછો રિટર્ન નીકળતો તો એટલે આવવાનું થયું. પણ સાથ કોઈ જવા દે, કોઈ રજા આપતું નથી. પણ જેના માટે આવવાનું હતું ને શ્રીજીને, ઈ સુંદર સાથ આવવા માંડ્યો. મટરી એક બાજુનું ગામ છે ઠઠાનગરની, ત્યાંના કેટલા બધા સુંદર સાથના નામ આપે. સુંદર સાથજી લાલદાસજી મહારાજ અહીંયા લગભગ 50-60 એની એ કરતા વધારે સુંદર સાથ ત્યારે મટરીના જ બધા સુંદર સાથ છે. ગામના એ બધા સુંદર સાથ વિશ્વાસ લઈ લઈને કોના ચરણોમાં આવે છે? અને દજ્જાલ સાથે યુદ્ધ કરીને આવે છે. ઘરના લોકો આવવા નથી દેતા, પણ યુદ્ધ કરી અને શ્રીજી પાસે, કારણ કે ત્રીજી વાર શ્રીજી આવ્યા ને આ સાથ માટે આવ્યા છે. તો આ બધા સુંદર સાથના ચરણોમાં કોટાન કોટ પ્રણામ. અને હવે શ્રીજી રજા માંગે છે કે જવા દે, પણ જવા દેતા નથી. પણ આ સમયે એક વાત યાદ આવે છે એમને, अब फिर कहो बात ठट्ठे की, भेजी खबर पूरी नवतान, हम आए बंदर बासी से सब खबर लिखी रोशन। અહીંયા એવું નથી કે બિહારીજીને ભૂલી ગયા છે. અહીંયા જેવા ઠઠાનગરમાં પહોંચે છે એટલે પત્ર લખે છે. પત્રની અંદર દીપની અંદર વાતો, જે કાંઈ પ્રસંગ બન્યો ને ડિટેલમાં વર્ણન આખું પત્રમાં લખે. પછી ક્યાં ગયા શ્રીજી? દીપ બંદર પછી ઠઠાનગર જ આવ્યા હતા. ઠઠાનગર પછી મસ્કત બંદર માવજીભાઈ ત્યાં. મસ્કત પછી યાદ રાખજો, હમણાં આપણે રમવાનું છે આ રવિવારની, એના પછી ક્યારે આવી ખબર નહીં, પણ યાદ રાખજો કઈ ટીમ જીતશે આમાં જોવું પડશે ને. આપણે આમાં 2-3 ટીમ પાડીને રમવું છે, મજા આવે બહુ. તો આ વિતક યાદ રાખવાની કે કેમે કરીને આપણને યાદ રહે. ઈ બાને આમાં ડૂબશે, ઈ બાને આ વાંચશું, એના માટેના નવા નવા ઉપાય છે. અને મારે પહેલેથી રાજજી મારે જેવી શોભા આપી કે જો આ આયુષી જેવડા છે ને એમની જ ભેગી ચર્ચા કરવાની. ચર્ચા કરવાનું તો ગઈ વખતે આમ મોટા મોટા વચ્ચે કરીએ, એટલે આમ ટેવ જ એવી કે એ લોકોને કેવું ટ્રીટ કરતા હોય એવું થઈ જાય, ક્યારેક એવું બોલાઈ જાય, કારણ કે એમની જોડે જ વાત કરવાની ટેવ છે. પેલી નાના બાળકો છે ને એમની જોડે જ ચર્ચા પીરસવાની થાય, ચર્ચા સેવા હોય. મોટાની તો ગઈ વખત જ મેળી આ રીતના ચર્ચા લેવાની. તો એવી રીતના એ લોકોને આમાં બહુ મજા આવતી કે એને લીધે એને હરખ આવે કે
પાકું કરીને આવે, ચોપાઈઓ પાકી કરીને આવે, ક્વિઝ હોય, પેપર હોય. આપણને શું છે, પેપરમાં બહુ મજા આવે. પછી એમ પૂછે તારે કેટલા આવ્યા, તારે કેટલા આવ્યા, અને ઓછા આવ્યા હોય તો બીજી વારમાં આપણે ઓર મહેનત કરીએ. જો કે અહીંયા તો એ સરસ મજાનું ગુરુજી આપણે લીધું જ છે, પણ એની અંદર ઉત્સાહ વધે, એની અંદર જોડાયેલા રહી આપણે, એની લીધે તમારી બાજુથી એફર્ટ વધે. ઓલું એક બાજુથી જ એફર્ટ હોય, વન વે કોમ્યુનિકેશન હોય, ઓલું ટુ વે કોમ્યુનિકેશન થાય, અને એનો આનંદ વધારે આવે. બધા એમ કહે છે કે વિતક પાછળ સમય નથી, આપણે તોય સમય કાઢી લેશી, તોય રમશું, બધું કરશું, પણ એના માટે તમે વિતકના વચનો એવી રીતના ઘરે પોતાની રીતે લેતા જજો. સુંદર સાહેબ છે, ખૂબ જરૂરી છે. તો અહીંયા નવતનપુરી પત્ર લખે છે. આ ચારેય જગ્યાએ જે વાત બની ને એ બધું ડિટેલમાં પત્ર લખીને શ્યામલદાસને મોકલે છે. શ્યામલદાસ કોણ છે? ચિંતામણી છે. કે આ પત્ર લઈને તમે જાઓ અને કોને આપો? બિહારીજી. સુંદર સાહેબજી સેવા તો જુઓ, હજાર હજાર શિષ્યના ગુરુ આજે સંદેશાવાહક બની ગયા. ધણીના એક હુકમથી બધું કાર્ય કરવા માંડ્યા. અહીંયા બતાવે છે કે તમે ગમે એટલા કેમ જાણકાર કેમ ન હોય, પણ તમારા ધણી પાસે તમે સેવક જ છો. હર હંમેશ તમે તમારા ધણીના સેવક જ છો. સેવક બનીને રહેશો ને તો લેશો, ગ્રાહક બનીને લેશો ને તો ઘણું પામશો. પણ જો ગુરુ બનવા ગયા તો ખોવાઈ જાઓ. એવા આવશે ઘણા લાભાનંદ જતી જેવા કે હામાં ગુરુ બનવા જાય છે, ગોઈતાય ન જોડે. કોઈ રસોઈ સેવા કરે છે, કોઈ ચર્ચા સેવા કરે છે, કોઈ સેવા પૂજા દ્વારા સેવા કરે છે. આ બધી સેવા છે. સુંદર સાહેબ તો અહીંયા શ્યામલદાસ ને પત્ર લઈને મોકલે છે. ક્યાં? નવતનપુરી બિહારીજી પાસે. બધી હકીકત લખે છે અને આ વાત લખી અને હવે કે છે કે સાથને હવે જવા દો, મારે જવું પડશે. કેના લીધે મારે જવાનું છે ને એ મને ખબર નથી. 1 મહિનો રહી જાય છે અને પછી હવે જાય છે, નીકળે છે ઠઠાનગરથી. તો ઠઠાનગરથી આગળ એક ગામ આવે છે લક્ષ્મણપુર, ત્યાં પાછા રોકાય છે. ત્યાં સુંદર સાથની જાગણી, ત્યાં ચર્ચાનો દોર. ક્યાં લેવલનો પ્રેમ કરે છે ધણી. આપણે તો ખાલી 1 મહિનો બોલવું છે. આજે એ બોલતા બોલતા 5 વર્ષ થઈ ગયા છે. એક દિવસ એવો ખાલી નથી કે ચર્ચા ન કરતા હોય, સુંદર સાથને પીરસતા ન હોય. અને કેવું નવી જગ્યાએ જાય, નવો સાથ, નવો ટેસ્ટ. એનો ટેસ્ટ પેલા જોવો પડે ને કેવો છે. ઈ કેવી જબરી વાત, આપણે ખાલી બોલી લઈશી. રાજકોટના સાથ ભલે બધું એક રસ છે, કોઈ ઊંચ નીચ, કારણ કે બધા ધામની સખીઓ છે, પણ કેવું છે કે ન્યા કઈક અલગ ઢબથી હાલતું. પન્ના ધામની અંદર અલગ ઢબથી સુંદર સાથીએ છે, જયપુરની અંદર અલગ ઢબથી સુંદર. બધા રાજ્ય મારે જોડે, બધાનું કેન્દ્ર તો રાજ્ય જ છે. અહીંયા મુંબઈનો સાથ છે, એનું અલગ ઢબ છે. તો ન્યા જઈને એનો ટેસ્ટ પકડવો ને એના ટેસ્ટ પ્રમાણે આપવું. આ શ્રીજીની છટા તો જો કેવી જબરી. આપણે ખાલી બોલી લેતા ત્યાં જઈને ચર્ચા કરે, પણ ત્યાં જઈને એકવાર ઊભા રહી એ ચર્ચાની અંદર બેસીને આવી રીતના આવો જ માહોલ હોય એમાં બેસવાનું, વિચાર કરવાનો કે સાથ કેવો છે અને કેવી રીતના પીરસી રહ્યા છે, તો એની લજ્જત આવશે. તો લક્ષ્મણપુર જાય છે, ત્યાં સુંદર સાથને જાગણી. એટલે જ્યાં જાય ત્યાં આ રીતના ચર્ચાને. હવે ત્યાંથી શ્રીજી ક્યાં આવે છે? श्री महमति कहे साथ जी बीतक ठट्ठे की जान, अब याद करो नलिए को आगे कहो पहचान। श्री जी साहेब जी चले ठट्ठे से नलिए आए पहुँचे, तारे ने यह बात सुनी हती आई पहुँचा धाय के। સીધું હવે શ્રીજી ઠઠાનગર થી ક્યાં આવે છે? બધું બહુ દૂર છે. ક્યારેક નવરા બેહો ને તો ગૂગલ મેપમાં સર્ચ મારજો, મજા આવશે. કેટલું ડિસ્ટન્સ મારા માટે ધણી તય કરે છે ને એ ખબર પડશે. તો આ નલિયા પહોંચે છે ને નલિયામાં કોણ મળે છે? ધારાભાઈ. ધારાભાઈ પોતાની આખી આપ પીતી કે છે કે ભાઈ હું પહેલેથી અહીંયા નલિયામાં નહોતો રહેતો, હું તો પેલા ખંભાળિયામાં રહેતો હતો. મારા પરિવાર સહિત મારા અહીંયા ખંભાળિયામાં રહેતો હતો, હવે અહીંયા નલિયામાં આવી ગયો. પણ ઈ વખતે મસ્કત બંદરમાં શ્રીજી ગયા હતા. ત્યાં સુરજીભાઈ કરીને એક સુંદર સાધા હતા. ઈ પેલા મસ્કત રહેતા હતા અને પછી હવે રેવા ઉતાર્યા હતા ખંભાળિયા. સુરજીભાઈ પેલા ક્યાં રહેતા હતા? અને ત્યારે શ્રીજીના ચરણોમાં એને તારતમ લીધો તો આવ્યા હતા. અને હવે પછી એને કોઈ કારણોસર રેવા આવવાનું ક્યાં થયું?
ખંભાળિયામાં. તો ઈ સુરજીભાઈએ અમને તારતમના વચનો થોડાક બતાવ્યા અને એના દ્વારા હું બીજા ઘણા સુંદર સાથ મારો પરિવાર આખો આ નિજાનંદ સંપ્રદાયની અંદર આવ્યો આ વચનો સાંભળી અને પછી કેવી લીલા થવા માંડી. રાજી મહારાજની મહેર થઈ અને મને રાજી મહારાજનો જોશ આવવા માંડ્યો. દિવસે પણ રાજી મહારાજના દીદાર થાય અને હું બધાને ચર્ચા બતાવવા માંડ્યો, ધામની, વ્રજની, રાસની, આ બધી લીલાઓ મને દેખાવા માંડી અને હું સુંદર સાથ પાસે ચર્ચા કરવા માંડ્યો. તો સુંદર સાથે મને પરાણે પકડીને ક્યાં બેસાડ્યો? ગાદીએ બેસાડ્યો. પાછી મારી સેવા પૂજા કરવા માંડ્યા, મારું પૂજન કરવા માંડ્યા. આવી બધી લીલા ખંભાળિયામાં ચાલુ થઈ. પણ આ વાત કોણ સાંભળે છે? બિહારીજીને ખબર પડે છે. અને આ વાત જેવી સાંભળે છે ને તો બિહારીજીને અકરાશ લાગે છે, મનની અંદર ઈર્ષા થવા માંડી કે ભાઈ આ કયો પંથ છે? આ તો ગોલા લોકોનો પંથ છે. ગોલાઓની અંદર એને હોય જેને ખબર પડે ને એ બીજાને વાત બતાવે, વળી પાછો એ ત્રીજાને બતાવે, એને ગુરુ માનીને પૂજવા માંડે. એ અમુક એવો પ્રદેશ છે ને આવો આખો સમુદાય જ છે આવો. તો કે આ તો ગોલાઓનો સમુદાય હોય ને એવું થવા માંડ્યું. આ બધા પૂજવા માંડ્યા. અને દેવચંદ્રજી મહારાજે કેવી રાહ બતાવી. આ લોકો ઊંધી રાહ લેવા માંડ્યા છે. તરત નાગજીભાઈ બોલાવે છે. કોણ છે નાગજીભાઈ? એમના શાળા લૌકિક કપિલ અને અલૌકિક કપિલા હતા ને એમાં નામ આવ્યું હતું. તો કે છે કે નાગજીભાઈ બેસો ને હું તમને કયું પત્ર લખો તમે ખંભાળિયા સુરજીભાઈ ઉપર, અને એને કયો તરત બિહારીજી મહારાજે તમને બોલાવ્યા છે. નાગજીભાઈ પત્ર લખે છે અને આ પત્ર વાંચી અને સુરજીભાઈ ક્યાં આવે છે? નવતનપુરી. અંદર પત્ર આવ્યો એટલે ડર તો લાગવા માંડ્યો હતો. કઈક ધારાભાઈ ની વાત ને લીધે તો મને નહીં બોલાવ્યો હોય. અંદર ખાલી એક મનમાં એવું હતું. અને અહીંયા આવીને બિહારીજી ની ચાલાકી જોજો સુંદર સાચી. આવીને પેલા શું કરે ખબર છે? વખાણ કર્યા. કારણ કે વાત કઢાવી છે અને સુરજીભાઈ એકદમ ભોળા છે. તમારે ખંભાળિયામાં તો કેવી રાજી મહારાજની મહેર છે, કેવો સુંદર સાથ છે, કેવી બધી લીલાઓ થાય. શું તમે આખો દિવસ કરો? જરા વાત તો મને તો બતાવો. સુરજીભાઈ ભોળા બધુંય કહી દીધું. આ રીતના આમ હતું ને આવે સાવા માંડ્યો અને રાજી મહારાજની વાતો બતાવવા માંડ્યા, વ્રજની રાસની આમ સાક્ષાત લીલાઓ થવા માંડી. અમે એને ગાદીએ બિરાજમાન કર્યા અને હવે એમનું પૂજન આ રીતના કરી. એટલી રાજી મહારાજની મહેર છે ને આટલું કીધું ને ત્યાં બિહારીજી મહારાજને એકદમ આમ ગુસ્સો આવ્યો કે તમારી અંદર માયાએ પ્રવેશ કળિયુગ તમારી અંદર આવીને ઘરની અંદર આવીને બેસી ગયો છે. કઈ ખબર પડે છે તમે શું કરો? દેવચંદ્રજી મહારાજે આવી રાહ ચલાવી હતી. આને તમે મહેર કયો છો? અત્યારે તમે જઈ અને ધારાભાઈને અને એના પરિવારને આ ધર્મમાંથી બહાર કાઢી મૂકો. ખાલી ધર્મમાંથી નહીં, ગામમાંથી, શહેરમાંથી, દેશમાંથી બહાર કાઢી મૂકો. આ મારો હુકમ છે. જો નહીં માનો તો તમે પણ નિજાનંદ સંપ્રદાય કૃષ્ણ પ્રણામી ધર્મમાંથી બહાર. તો તમે 12,000 માંથી બહાર ને તમારો મારો કઈ સંબંધ રહેશે નહીં. કેવી જબર લીલા, કેવું પાત્ર ભજવે જોજો એમ. સુંદર સાથનો વિશ્વાસ કેવો, એની ઉપર કેવું વીતે છે, કેવું ગાદી પ્રત્યે એ બધા ન્યોછાવર છે. આ એક લીલા મને બતાવે છે અને કે છે આગળ કે તમે જેમ કેશો ને, સુરજીભાઈ કહે છે તમે જેમ કેશો ને એમ જ અમે કરશું, પણ તમે અમને આ જમાતમાંથી બહાર કાઢોમાં, આ મોમીનોના સમુદાયમાંથી અમને બહાર ન કાઢો. તમે જેમ કેશો ને એમ અમે કરવાના. અમે તમારા ચરણોમાં સમર્પિત છીએ, પણ અમને 12,000 માંથી બહાર કાઢો. નહીં કાઢું, પણ મેં જે કીધું એનું તમારું હુકમનું પાલન કરવું પડશે. તરત સુરજીભાઈ આવે છે ખંભાળિયા, બીજા બધા સુંદર સાથે મીટિંગ કરે છે અને વાત બતાવે છે કે આ રીતના બિહારીજીનો હુકમ છે. ધારાભાઈને વાત બતાવે છે કે તમે હવે અહીંથી ચાલ્યા જાઓ. અમને બિહારીજી મહારાજે કીધું છે કે તમે હવે આ ખંભાળિયા શહેર જ છોડી દો, તમારે હવે અહીંયા રહેવાનું નથી. ત્યારે એમના પત્ની હોય છે બેનીબાઈ, એમ કે છે મારો શું વાંક,
ચર્ચા તો આ કરતા હતા ને, પૂછતા તો તમે બધા એને, મને તો તમે કોઈ પૂજન નથી કર્યું, મેં ક્યારે તમને કોઈ ચર્ચા નથી બતાવી, તો મને શું કામ અહીંથી ખંભાળિયામાંથી બહાર કાઢો, મને શું કામ સાથની જમાતમાંથી બહાર કાઢો? ખૂબ રડે છે અને આ પ્રશ્ન પૂછે છે સુંદર સાથને. ત્યારે સુંદર સાથ કહે છે, અમે બંધાયેલા છીએ બિહારીજીના હુકમ તલે, અમે જો નહીં કરીને તો અમની સાથમાંથી બહાર કાઢશે. તો તમારે જે કાંઈ અરજી કરવી હોય તમે અરજી ક્યાં કરો? નવતનપુરી જઈને બિહારીજી મહારાજને કરો. અહીંથી જાય છે ધારાભાઈ અને ક્યાં અરજી કરે છે? બિહારીજી મહારાજ. અંદર જ નથી આવવા દેતા. કેટલો સમય સુધી બાર તરસા અને ભૂખ્યા રહે છે, આજીજી કરે છે, રડે છે, પણ હૃદય એટલું કઠોર છે ને. એકવાર અરજી સ્વીકારતા અને ત્યારે હું ખંભાળિયા છોડીને નલી આવી ગયો, ઈ વાતને આજે 1 વર્ષ થઈ ગયું. तब इलाज में देखिया है ठोर एक श्री मिहिर राज, मैं उत जाऊं कदमों मेहर होवे श्री राज. ત્યારે મેં જોયું કે હવે મારું એક જ ઠેકાણું છે. કોણ છે? શ્રી મહેરાજ, શ્રીજી. એના કદમોમાં જઈને પ્રણામ કરું, મારી બધી વાત કહીશ. તો હવે હું આમ ચરણને પકડી લે, લપટાઈ જાય છે ધારાભાઈ કે તમારા ચરણોથી અમને દૂર ન કરો, મારું જે કાંઈ ઠેકાણું છે ને એ તમે છો, મને ગમે એમ કરીને સાથની અંદર સામેલ કરો. હવે તમે, હું ઈ વચનો વગર નથી રહી શકતો. મને ક્યારેક કે સુંદરસાજી ત્યારે કોઈ એમ કહી દે ને બિહારીજી કે શ્રીજી કે તમે 12,000 માંથી 12, એટલે સુંદરસાદ એવું માની લેતા કે હવે અમને પરમધામમાં એન્ટ્રી નથી, પ્રવેશ નથી. કેટલો ભોળો સુંદરસાદ છે બધું ત્યારનું. તો અહીં કહે છે કે મને ગમે એમ કરીને જમાતની અંદર સામેલ કરો. શ્રીજી સાંત્વના આપે છે, તું ધીરજ રાખ, આ જમા રાખ બધું, તમે જરાય ટેન્શન નહીં લ્યો, જરાય ઉપાધિ ન કરો, બધું સારાવાના થઈ જશે. અને ત્યારે बिहारी जी तावत जाए खबर देऊ में, मेहरबान होवे मुझ पर ये काम करे से. ત્યારે અને ધારાભાઈને ખબર પડી કે બિહારીજી અહીંયા આવવાના છે કચ્છમાં, કારણ કે ત્યાંથી જ પત્ર લખે છે. ક્યાંથી? ઠઠાનગરથી, કે ભાઈ હું કચ્છ આવું છું, તમે કચ્છ આવો. પત્ર મોકલે છે જે શ્યામલદાસ ભેગો, અને આપણા બેનું મિલાપ ક્યાં થશે? કચ્છની અંદર, તો તમે આવો. તો અહીંયા એ વાતની ખબર ધારાભાઈને ખબર પડે છે. એટલે એને એમ થાય છે કે જ્યારે આ રીતના આવશે બિહારીજી, એના સમાચાર હું કોને આપીશ? શ્રીજીને. ત્યારે મારી ઉપર ખુશ થઈ જશે, ત્યારે જે મારે જોતો છે ને હું માગી લઈશ. અને એ સમયે પાછો પત્ર આવે છે, હું આવતો નથી. ત્યારે વળી પાછો વિશ્વનાથભાઈ ભેગો પાછો પત્ર મોકલે છે અને કહે છે કે તમે જાઓ અને કયો ભાઈ ઘણું બધું જે આ સુંદર સાથે બધી સેવા આપી છે ને, અબાસી બંધમાં વસ્ત્રો, કિંમતી આભૂષણો અને પૈસા અને બધું વાસણો, એ બધું મારે તમને સેવામાં આપવું છે. અને પાછો પત્ર મોકલે છે કે તમે ગમે એમ કરીને આવો, મારે તમારી સાથે મિલાપ કરવો છે. એટલે હવે આ બધું સાંભળીને બિહારીજી વળી પાછા ખંભાળિયાથી નાવમાં બેસીને મંડઈ બંદર, માંડવી બંદર ઉતરે છે. આ વાતની ખબર ધારાભાઈને પડે છે. ધારાભાઈ ખુશ ખબરી લઈને આવે છે શ્રીજીના ચરણો કે ભાઈ બિહારીજી મહારાજ મંડઈ બંદર, માંડવી બંદરમાં ઈ પોર્ટ ઉપર, ઈ બંદર ઉપર ઉતરી ગયા છે અને હવે અહીંયા આવી રહ્યા છે. પણ જોગાનું જો મિલન કચ્છની બદલે થાય છે ક્યાં મિલન? ન લિયા, જ્યાં લીધું નહીં, જે વચનો લીધા નહીં બિહારીજી મહારાજે, સ્વીકાર્યા નહીં ને ઈ જગ્યાએ નલિયામાં પહોંચે છે. અને આ ખુશ ખબરી લઈને કોણ આવે છે? ધારાભાઈ શ્રીજી પાસે. અને જ્યારે આવા સમાચાર સાંભળે છે ને ત્યારે આમ શ્રીજી એકદમ ખુશ થઈ જાય છે કે હું તમારો ઋણી બની ગયો, કંઈક માગો, બક્ષિસ આપવા માંગુ છું તમને ભેટ. તો કે બક્ષિસ એક જ આપો, મને 12,000ની જમાલમાં સામેલ કરો. કેમે કરીને બિહારીજી મહારાજ મારા પ્રણામ સ્વીકારે અને મને આ જમાતની અંદર સામેલ કરે. બસ મારે ઈ જ બક્ષિસ જોઈએ, બીજું કાંઈ જોતું નથી. इन समय सात सूरत से आए थे 8 जन, ते श्री जी के दीदार का ले चले कबीले अपने. આ સમયે ખાલી માંડવી બંદર એટલે કે નવતનપુરી થી સાથ નતા આવતા, બધી બાજુથી આવે. સુરત થી સુંદર સાથ આવે,
નાગજી નાના ને અખિલ ભગવાન ને વલ્લભ ને ધનજી ને સુંદરબાઈ ને રતનબાઈ ને મટાબાઈ ને લાલોબાઈ ની બધા આવે. સુંદરબાઈ આપણે અહીંયા છે, તે ક્યાંથી છે કાવે? ખૂબ દૂરથી. આ બધે ખૂબ દૂરથી આવે છે. છેક સુરત થી 8 સુંદર સાથ આવ્યા છે. પછી અહીંયા નાથા જોશી ક્યાંના છે? ઈ આવે છે મસ્કત બંદર થી માવજીભાઈ, અબાસી બંદર થી ઓલી સખીઓ તેજબાઈ, રાધાબાઈ, રૂપાબાઈ અને બિહારીજી મહારાજ સાથે નવતનપુરી થી ઘણા સુંદર સાથ આવે. અહીંયા સુંદર સાથ નો મિલાવો થાય છે અને ખબર પડે છે ને કે હવે બિહારીજી મહારાજ પહોંચવા આવ્યા છે ત્યારે આઈના બધા સુંદર સાથ વધાવો લઈ જાય, હમ તેડવા જઈએ બિહારીજીને. અને અહીંયા પહેલેથી જ શ્રીજીએ અહીંયા જે નલિયાના કામદાર હોય છે, જે એમની જાતિના લોહાણા જાતિના હોય છે, એમની પાસેથી એક હવેલી લઈ લે છે ઉતારા માટે. કોના ઉતારા માટે? બિહારીજીના ઉતારા માટે. બધી વ્યવસ્થા એની અંદર કરીને જ રાખે છે. અને આવી રીતના શ્રીજીનું અને બિહારીજીનું બધા સુંદર સાથનું મિલન અહીંયા નલિયાની અંદર થાય છે. અને જેવો સુંદર સાથનો મિલાવો થાય છે એટલે પાછી ચર્ચાનો ધોધ. अपनी जो भी तक श्री जी साहिब जी लगे कहने, बिहारी जी सारी सुनी हंसने लगे मीनो मीने. જે વિતક બની હતી ને એ શ્રીજીનું સ્વરૂપ કેવું, એને સદગુરુ મહારાજની ગાદી ઉપર બિરાજમાન મારા આટલી વાત બિહારીજી મહારાજને કીધા જ રાખે છે. પત્ર દ્વારા કે એને મળે ને તો અત્યારે બધી વાત કે છે. કેવી રાજી મહારાજની મહેર થઈ, સદગુરુ મહારાજની કેવો સુંદર સાથ આવ્યો, બધી વાત કરે ને મનમાં કેવી વાત કરે છે આ બધી. એમ છતાંય બધી વાત બતાવે છે, એને એના પૂજ્ય માને છે. સુંદર સાથજી અત્યારે સ્વરૂપ ઈ છે કે 1714-15 ની અંદર ગ્રંથ ઉતરી ગયા છે. ક્યાં? રાસ, પ્રકાશ, શત્રુતિ, કળશની 2 ચોપાઈ, કિરંતન ને અમુક પ્રકરણો ઉતરેલા આપણે જોયા. આજે 13, 14 વર્ષ થઈ ગયા છે આને. તો એ કેટલું દિવસે ને દિવસે ધન અંદર વહેતું હોય છે એમની અંદર. છતાંય એકદમ પ્રેમાળ થઈને એમના ચરણોમાં બેસીને બધી વાત કરે. કેવું સ્વરૂપ લીલા કરીને આપણને બતાવે. ગમે એટલું જાણી કેમ નો લે. હર હંમેશ રાજી મહારાજની ચરણ રજ બનીને આ બ્રહ્માંડમાં રહેવાનું છે. આપણે બધાએ ગમે એટલી સેવા કેમ ન કરતા હોય. રાજી મહારાજની ચરણ રજ આ આપણને વાત બતાવે છે. અને અહીંયા હવે એક બાજુ રસોઈ થઈ રહી છે, હવેલી છે, એમાં અહીંયા શ્રીજી ચર્ચાનો પ્રેમથી. પછી બપોરનો સમય થાય છે તો બિહારીજીને અરુગાવે છે, પ્રેમથી જમાડે છે, સુંદર સાથ બધા ભોજન લે છે. અને બપોરનો સમય હોય ને ત્યારે જે સુંદર સાથ બિહારીજી ગાડા હાલતા હોય ને બધાને સાઈડમાં લે. રાધાબાઈ, રૂપાબાઈ જે અબાસી બંદર થી આવ્યા છે, તેજભાઈ ભેગા બેન બોલાવે છે. મને ખબર પડે છે તમે જે રીતના સેવા કરો છો ને બિહારીજીની, હું બધું જોઉં છું. તમે એમ ન સમજતા, મને કઈ ખબર નથી. એને સાક્ષાત ધામના ધણી, સાક્ષાત સદગુરુ માની અને એમની સેવા કરવાની તમારે. જો એવી રીતના સેવા નહીં કરો ને તો મારે તમારું કાંઈ કામ નથી. તો તમારો મારો કાંઈ નાતો નથી ને સમજી લેજો. કાંઈ સંબંધ નથી તો તમારો મારો. તો મને પણ ધામના ધણી તમે ન માનતા, સંબંધ તૂટી જાય, મારું નામ ન લેતા તમે, જો એમની સેવા ન કરવી હોય તો. અને પછી એમ ન કહેતા કે ચૈતવા નહોતા. પેલા જ તમને કહી દઉં છું. કોને કહે છે? રાધાબાઈને ને રૂપાબાઈ. સુંદર સાજી એક કોઈ પ્રસંગ કંઈક ને કંઈક ઈશારો કરે છે, પકડી લેજો. વાતોની ભાવ પોતાની રીતે વિચારવાની કોશિશ કરજો. કારણ કે બધા પ્રસંગનો આપણે લઈએ ઊંડાણમાં જઈએ કે એવું, કારણ કે ત્યારે બધા સુંદર સાથ કહે છે કે તબિયત તો તુમ જાનત હો, તમે એની તબિયત તો ઓળખો હો, હું કામ વારે વારે અરજી કરો? કંઈક પોતાની તો ચિંતા કરો. કાલ સવારે તમને સાથમાંથી બહાર કાઢી મૂકશે, વારે વારે અરજી કરશો ને. આમ લીલા કરીને બતાવે છે આ બધી. અને શ્રીજી હવે રાધાબાઈ રૂપાબાઈ નું ઈ બાજુ નજર ગઈ કે હવે એનું સેવામાં મન લાગતું નથી. કારણ કે ખબર પડી બિહારીજી તો જો એનો વ્યવહાર તો જો ઈ ધામના ધણી હોય, ઈ સાક્ષાત સદગુરુ મહારાજ એની અંદર બિરાજમાન હોય તો કોઈ દી આવો વ્યવહાર ન કરે. તો એને હવે સેવામાં મન લાગતું
નથી. देख नूर चर्चा रोशनी भई बिहारी जी को दिल सका ये तहकीक मसनंद मेरी लेगा ये बात बड़ी बुजुर्ग. પણ શ્રીજી પછી આ વાતને બધીને ભૂલી અને એકદમ પ્રેમથી ચર્ચા, એકદમ ભાવથી જોશમાં ચર્ચા કરે. અને જ્યારે જોશમાં ચર્ચા કરતા હોય સુંદરસાજી, ત્યારે એના મુખારવિંદુ નૂર જ કંઈક અલગ હોય. એવું નથી કે એમાં લાઇટ ફિટ કરી, હેલોજન પાછળ ફિટ કરી, એવું નથી. ઈ એટલો આમ એકદમ જોશ, ઈ આમ જોઈને તો આપણને ખબર પડે. એકદમ નૂર, એકદમ આભાઓ એના મુખારવિંદુ પર આવી. આ જોઈને બિહારીજી મારા ડરવા માંડ્યા. અમારી ગાદી તો નહીં છેડવી ગયા. કેટલો મોહ છે બિહારીજીને ગાદીથી. પણ શ્રીજીને કાંઈ ગાદીમાં ક્યાંય મોહ નથી. વળી પાછા એક દિવસ કહે છે, જાગણી યાત્રા વિશે શું વિચાર્યું છે, આગળનો સાથ કેવી રીતના આપણે એને લઈ આવશે આની અંદર. तब श्री बिहारी जी ये कह्या ये राह नहीं इस्लाम जो आपन माया को छोड़ के कीजे विरक्त का काम. આ ઇસ્લામ ધર્મની રાહ નથી. આ સદગુરુ મહારાજ આ વીરા ન ચલે. સદગુરુ મહારાજ ક્યાંય ગયા હતા, દાખલા એના આપે. સદગુરુ મહારાજ ક્યાંય ગયા હતા, આ હું વિરક્ત, આ બધા વૈરાગી બની બધે ફરવું, આ આપણી રાહ નથી. જેને આવું હોય છે ને બધા પોતપોતાની રીતે અહીંયા રાજી મહારાજ હાથ પકડી પકડીને મોકલશે. આપણે ક્યાંય જવાની જરૂર નથી. અને તમે જો તમારે ન ફરવું હોય તો તમને હું એક હુકમ કરું છું, તમે હાલાર દેશમાં રહી જો નોકરી ન કરી શકતા તો કચ્છ દેશમાં જાઓ, રાજા પાસે જઈને પાછી નોકરી કરો. આ મારો હુકમ છે. કોણ કહે છે? બિહારીજી શ્રીજીને. ત્યારે શ્રીજી કહે છે, तब श्री जी ये कह्या मोको श्री देवचंद्र जी दयनीध तिन से मेरे दिल में आई वतन की जागृत बूध. કે એક વખત માયાનું કામ છોડ્યું છે. ક્યારે નિયમ લીધો તો? અમદાવાદ થી નીકળ્યા ત્યારે. હવે ક્યારે માયાનું કામ કરીશ નહીં. તો કે છે કે હવે હું 14 લોકને મેં રદ કરી દીધા છે. હવે હું ક્યારેય માયાની નજીક જઈશ નહીં જ. માયાનું કામ તો નહીં જ કરું. અને પછી જવાબ આપે છે કે દેવચંદ્રજી મહારાજે મને જાગ્રત બુદ્ધિ આપી છે ને, એનાથી હું કેટલાય રાજાઓને જાગ્રત કરીશ. અને ઈ બધા રાજાઓને તમારા ચરણોમાં પ્રણામ કરવા મોકલીશ. જે મને ધન સાચું મળ્યું છે ને, આનું ધન કમાવા માટે હું સમય નહીં બગાડું. જે મને મારા ધણીએ ધન આપ્યું છે ને, એના દ્વારા હું રાજાઓને બધાની જાગણી કરીશ. અને દેવચંદ્રજી મહારાજની નજર હતી શાકુંડલ અને શકમાર બાઈ ઉપર. તો એને ગોતવા માટે આપણે બહાર નીકળવું જ પડશે. એ કાંઈ સામેથી નહીં આવે. એને કીધું તું કોઈ રાજઘરાનામાં છે. આ એ જે કહે છે ને એના જવાબ આપે છે શ્રીજી. તો એના માટે આપણે બહાર નીકળવું જ પડશે. અને હજી તમને કહું કે જે ધર્મનું કાંઈ મૂળ નથી ને, એનો કેટલો વિસ્તાર છે એ તો જોવો. બીજા જે ધર્મ છે એનું મૂળ શું છે એ ખબર જ નથી ક્યાંથી આવ્યો છે. કે આ 14 લોકની અંદર મહાપ્રલયમાં તો એનું નાશ થઈ જવાનું છે. એનું કઈ મૂળ નથી. એ ધર્મનો આજે આટલો ફેલાવો છે, તો આપણા ધર્મનો તો કેટલું મૂળ છે, અખંડ છે. અખંડની અંદર પહોંચે છે. સદગુરુ મહારાજે આ ધર્મનો બીજ વાવ્યા છે. તો એનો ફેલાવો કરવા માટે તમારે મારે બહાર નીકળવું જ પડશે. અને તમે ડરો નહીં. મન ગાદી પ્રત્યે જરાય મોહ નથી. હું આવા રાજાઓને આ સદગુરુ મહારાજના વચનથી જાગૃત કરીશ અને તમારા ચરણોમાં પ્રણામ કરવા મોકલીશ. તમને અટારી ઉપર એટલે કે તમને ગાદી ઉપર બેસાડીશ. હું નીચે બેસીને તમારા ચરણોમાં બેસીને રાજાઓને વાતો બતાવીશ. તારતમ આપીને તમારા ચરણોમાં પ્રણામ કરાવીશ. તમારે ક્યાંય ચર્ચા નથી કરવાની. તમે ખાલી મારી ભેગા ચાલો. નો આવી શકું. રંગભાઈ ગોજલ છે. કોણ છે રંગભાઈ? નાગજીભાઈના પત્ની. એમની માતા છે, નાગજીભાઈ છે, રંગભાઈ. આવડો મોટો મારો પરિવાર છે. એમને છોડીને હું આવી શકું નહીં. અને જે દેવચંદ્રજી મહારાજે રાહ બતાવી છે ને, હું એ રાહ ઉપર ચાલવા માંગુ છું. એ ક્યાંય બહાર નીકળાતા નહોતા નીકળ્યા ને, તો મારે ક્યાંય બહાર નીકળવું નથી. इन भांत की रद बदल होत रहे निस दीन
माँ से 1.5 लगे यहाँ रहे करे पहचान मिल सयन। આ રીતના રદ બદલ એટલે સુંદરસાજી શું છે ખબર છે? જે સુંદરસાને અત્યાર સુધી બહાર કાઢ્યા હતા ને એ બધાય માટે વારે વારે શ્રીજી વાતો કર્યા જ રાખી. કેટલો સમય રહેશે નલિયાની અંદર? 1.5 મહિનો. 1 મહિનો ઠઠાનગરમાં, 1.5 મહિનો આ નલિયામાં રહેશે. તો જે સાથને બહાર કાઢ્યો હતો ને એના માટે વારે વારે અરજી થતી જ રહેશે, વારે વારે અરજી કરતા જ રહેશે. પણ એક સુંદર સાથ પ્રત્યે પણ એને આ રીતના કરુણા ભાવ બતાવ્યો નહીં બિહારીજી. પછી હવે શ્રીજી ત્યાંથી આગળ ચાલવા માટે નીકળે છે. પણ આ એક છેલ્લો પ્રસંગ કેવો બને છે? આવી વારે વારે અરજી થાય છે, વારે વારે બિહારીજી ખીજાઈ જાય છે ને શ્રીજી ઉપર, અને બધા સાથ જોવે છે કે ચર્ચા તો આ કરે છે, આ તો ખાલી સરસ મજાના કપડા પહેરીને ગાદી ઉપર બિરાજમાન થાય છે બિહારીજી મહારાજ. વસ્ત્ર આભૂષણો કેવા સરસ બધા લઈ લે છે, એ કાંઈ કરતા નથી. જે કાંઈ કરે છે એ આ સ્વરૂપ કરે છે, અને તોય બિહારીજી આમને ખીજાય છે, અને એના માટે કાંઈ માંગતા નથી, તો સાથ માટે માંગે છે. તો અહીંયા રાધાબાઈને અને રૂપાબાઈને હવે શંકા વધી ગઈ, સેવામાં આવવાનું કરી દીધું બંધ. ભલે શ્રીજી જે કરવું હોય એ કરે, કાંઈ હવે આમની સેવા નથી જ કરી. આમની મીન્સ બિહારીજી. અને વારે વારે અરજી કરવા છતાંય જ્યારે બિહારીજી મહારાજ અરજી સ્વીકારતા નથી ને, ત્યારે શ્રીજી મહારાજને દિલમાં એક ક્યાંક ખૂણે ખાચરે એવું થઈ જાય છે કે સદગુરુ મહારાજ આની અંદર જ બિરાજમાન છે. જો સદગુરુ મહારાજ આની અંદર બિરાજમાન હોય તો મારા સદગુરુ મહારાજ આવા નહોતા. એ તો એના સાથને કેટલો પ્રેમ કરતા, એક સાથને સરખો પ્રેમ કરતા, તો એ આવું કેમ કરે છે? અવગુણ દેખાય છે બિહારીજીની અંદર, પણ જેવો અવગુણ દેખાય છે ને તો પાછો પોતાના મનને વાળે છે. નહીં, સદગુરુ મહારાજની ગાદી ઉપર બિરાજમાન સાક્ષાત મારા સદગુરુ મહારાજ જ છે. વળી પાછા પોતાના દિલને મનાવે છે, વળી પાછું પોતાનું દિલ મનાવી આમ એને ઈ ગાદી પ્રત્યે, બિહારીજી મહારાજ પ્રત્યે એટલો જ ભાવ પ્રગટ કરે છે કે એવું આમ જો લીલા તો જો સુંદર સાચી, જે સતત એને દુઃખ આપે ને છતાં એને સતત પ્રેમ કરે, આવો પ્રેમ શ્રીજી કરે છે. અને હવે આગળની લીલા થોડીક અહીંથી બદલે છે કે હવે ત્યાંથી અવગુણ દેખાણા, હવે અહીંથી નલિયા છોડીને બધાય નીકળી જાય છે. ન લિયા કોઈએ કાંઈ લીધું, સુંદર સાથે તો ખૂબ લીધું, પણ બિહારીજી મહારાજે આટલું કઈ ન લીધું. એટલે ત્યાંથી હવે બધાય સુંદર સાથ અને બિહારીજી બધાય છૂટા પડે છે. બધાય પેલા, કારણ કે જાવું હોય ખંભાળી નવતનપુરી, તો પેલા માંડવી બંદર આવવું પડે, ત્યાંથી નાવમાં બેસીને ખંભાળી આવવું પડે, અને ખંભાળિયાથી પગપાળા આવીને જામનગર નવતનપુરી પહોંચવું પડે. તો બધા સુંદર સાથ બિહારીજી ભેગા જે એના અનુયાયીઓ હતા, જેટલા સુંદર સાથ હતા, એ બધા પેલા નીકળે છે. એ માંડવી બંદર આવે છે અને એ ખંભાળિયા બાજુ જાય છે. અને શ્રીજી બધે માંડવી બંદર તો આવે છે, પણ બાગની અંદર ઉતારો લે છે, ત્યાં રોકાઈ જાય છે. બાગની અંદર, માંડવી બંદરની અંદર એક બગીચો હોય છે ને, ત્યાં રોકાઈ જાય છે. અહીંથી બગીચામાંથી હવે ક્યાં આગળ જશે ને, ક્યાં જવાનું છે કાલે આપણે? મહામંગલપુરી ધામ. એટલે કાલ સુરતની લીલા આવશે. તો હવે કેવી રીતના જાશે, વચ્ચે શું લીલા બને છે, એક નાનકડો પ્રસંગ છે, પણ ઉતાવળથી નહીં લેવો, સમય ઘણો થઈ ગયો, 10 મિનિટ તો ઉપર જતી રહી. તો ઈ ચોપાઈને આપણે દોહરાવશું ને, ઈ પ્રસંગ આપણે આવતીકાલે જોશું. यहाँ से ती चल के आए मंडई बंदर तहाँ साथ सब आए मिले बाग में लई जागा उतारा कर बोलो श्री सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री बाईजुराज महारानी जू की, श्री छत्रसाल महाराज की, स्वामी श्री लालदास जी महाराज की, श्री परमहंस महाराज की, आचार्य श्री दीनदयाल महाराज की, श्री तीनों